Hello and welcome to The Perspective Shift. This is The Revolution, a journey into the vision, values, and inner world of the founder, chairman, and chancellor of Rice Adamus Group, Professor Samit Ray. In the last episode, we saw the teacher behind the institution, the one who saw no difference between a gold medalist and the child of a rickshaw puller, the one who saw in every struggling student not limitation but possibility. Today, we move from the story of the students to the vision of the institution builder, from Rice to Adamus International School, from Adamus University to Adamus World School, from Adamus Tech to a presence across India and beyond. This is the journey of a vision that kept expanding, yet remained rooted in one belief: education must give dignity to dreams. And our guest today, Professor Ray, has inspired millions of students to hold on to their dreams, to rise beyond challenges, and to keep moving forward until those dreams find their wings. And this has been coined beautifully into these lines. कि पर में परवाज़ की शक्ति है, कि पर में परवाज़ की शक्ति है, मन में आगाज़ की शक्ति है, जो चोंच में तिनका डाले, डाली पर दो आँख तकती है, वो परख रही है तूफ़ान के बाजू में कितनी ताकत है, वो परख रही है तूफ़ान के बाजू में कितनी ताकत है, वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है, वो आसमां में तूफान से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया, आसमां की उम्मीदों को ले धरती पर पटक दिया, पर झाड़ रही है धूल पैरों से, रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपने अपने कंठों में, गलत करूँगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। Today's episode is about the role of a teacher who does more than teach, who inspires students to dream, gives them the courage to dream bigger, and helps them to see a future beyond their circumstances. It is about how that inspiration travels from one student to one family, from one family to society, and ultimately to the dreams of Bengal's youth. So let us begin the revolution. Namaskar, sir. Welcome Namaskar. once again. So we welcome you to this episode of The Perspective Shift. Sir, আশা করি কি আপনি আগের দুটো এপিসোড এনজয় করেছেন? Yes. So we start with our questions and the series today. Professor Ray, আপনি লাস্ট এপিসোডে বাংলার প্রতি প্রান্তের এবং বিভিন্ন পরিবারের কথা বলতে গিয়ে যাদের প্রতিভা আছে অথচ আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু জীবনের প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার ইচ্ছা আছে, অসংখ্য এই ধরনের ঘটনা কি আপনাকে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে বা তাদের সঠিক পথে চালিত করার ভাবনা ভাবতে সাহায্য করেছিল? এ প্রসঙ্গে যদি কোনো কথা বলতে চাই, আমরা যদি একটু ইতিহাস পড়ার চেষ্টা করি এবং দেখার চেষ্টা করি, তখন কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গে উত্তাল হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সেই সময়ে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা যারা ভীষণ মেধাবী ছিলেন তাদের কাছে কোনো স্বপ্ন ছিল না। সেই স্বপ্নটা ছিল, ওটা আমরা অনেক সময় বলি যে নকশাল আন্দোলনের কথা। সেই সময়ে কোনো বিভেদ থাকবে না এরকম একটা সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখছিল সব, এবং সেই স্বপ্নে প্রচুর প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা ইনভলভ হয়ে গেছিল। আমরা দেখতে পেলাম বিখ্যাত সেই প্রেসিডেন্সি কলেজ, তারপরে আমরা লামার্ট, তারপরে লরেটো, তারপরে বেথুন,
একেবারে শীর্ষস্থানীয় যারা মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ছিল তাদের মধ্যে এটা ঢুকে গেল যে এমন একটা সমাজ আমরা গড়ে তুলব যেখানে কোনো পার্থক্য থাকবে না, আর্থিক ভেদাভেদ থাকবে না। কিন্তু কখনোই কিন্তু এই স্বপ্ন যত হাজার বছর ধরে দেখেছে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, কিন্তু সারা পৃথিবীতে সেই স্বপ্ন কখনো সার্থক হয়নি। এখন আমরা দেখতে পাই যে সারা পৃথিবীর যত সম্পদ আছে মাত্র 2% মানুষের হাতে সেই সম্পদ মুক্তিগত হয়ে রয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু একটা গণ আন্দোলন শুরু হলো এবং সেই আন্দোলনে আমরা দেখলাম যে প্রচুর ছেলেমেয়েরা যারা প্রতিভাবান এবং সেইখান থেকে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো এবং সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে কন্ট্রোল করতে গিয়ে সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন, আমি নামটা বলছি না, বা পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন, সমস্ত সেই ছেলেমেয়েদের ধরপাকড় করার জন্য তাদের অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো এবং প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের একটা বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অনেকে সেই সময় পাড়ি দিয়েছিল যে আমেরিকায়। আজকে যারা আমেরিকাতে ভীষণভাবে প্রতিষ্ঠিত তাদের একটা বড় অংশ কিন্তু সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এই প্রতিভাবান ছেলেমেয়েরা। পশ্চিমবঙ্গে যারা রয়ে গেলেন তারা কিন্তু একটা স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সেই স্বপ্নটা দেখাবে কে? কারণ তাদের প্রথম এবং প্রাথমিক যে কর্তব্য ছিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারকে পাশে থেকে আর্থিক দিক থেকে তাদের সাহায্য করা। দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় 75 এবং 80 বছরের মতো আমাদের সময়সীমা। পশ্চিমবাংলার চিত্রটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি। দেশ যখন ভেঙে গেছিল, যখন বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল, একটা বিরাট অংশ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন এবং তাদের স্থান হয়েছিল টালিগঞ্জ, বেলঘরিয়া, সোদপুর, এইসব জায়গাতে। এবং সেই সময় যারা এসেছিলেন তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল কোনো রকম একটা আশ্রয়স্থল খোঁজা এবং সেই সময় যে কলোনিগুলো কথা বলি আমরা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছিল, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কিন্তু যারা বঙ্গভঙ্গের ফলে ওই দেশ থেকে যারা এসেছিল তাদের আশ্রয়স্থল। এবং সেই ঘরে ছেলেমেয়েরা যারা পড়াশোনা করছিলেন কষ্ট করে এবং তাদের মধ্যে একটা খিদে ছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এবং তাদের কাছে প্রধান লক্ষ্য ছিল যে আমি যদি প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, আমি যদি একটা সরকারি চাকরি পেতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই কী হচ্ছে আমি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারবো। এই রকম একটা খিদে এবং সেই রকমভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জীবন যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে তারা কোনো দিশা পাচ্ছিলেন না। তখনই 1985-এ রাইসের জন্ম হয় এবং 3-4 বছরের মধ্যে যখন আমরা সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে গেলাম, তখন অনেক ছেলেমেয়ে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলো, তাহলে এটাই সেই প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে আমরা পড়াশোনা করে যে প্রতিষ্ঠান আমরা খুঁজছিলাম এবং আর্থিক দিক থেকে সরকারি চাকরি পেয়ে পরিবারে এবং সমাজে আমরা কন্ট্রিবিউট করব, সেই জায়গার থেকেই কিন্তু স্বপ্ন দেখার শুরু। তাই আমি বলবো যে ওই সময়টা এই রাইসকে ঘিরে, এবং আমরা ওই সময় শুনতাম এবং আজও যারা প্রায় 50-এর ঊর্ধ্বে অথচ চাকরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, সরকারি বা কর্পোরেট হাউসে রয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে। আমি যখন সেই রাজ্যগুলোতে ঘুরি, আজও ওদের সাথে দেখা হয়, তখন ওরা কিন্তু বলে যে ওই 80-র দশক বা 90-এর দশকে যখন আমরা মধ্যমগ্রাম থেকে, হাবড়া থেকে, দূর দূরান্ত থেকে ট্রেন জার্নিতে আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজে বা লরেটো বা বেথুন কলেজে পড়াশোনা করতে আসতাম, তখন আমাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল যে কোনো রকমের গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করে আমরা রাইসে ভর্তি হব এবং আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হব। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি প্রসঙ্গক্রমে দেখি যে আজকে কোনো প্রতিবাদ যখন সভা হয় বা মিছিল হয়, সেখানে মোমবাতির মিছিল হয়, তারা বলে জাস্টিস চাই, জাস্টিস চাই, কিন্তু মোমবাতির মিছিল কখনো জাস্টিস আনতে পারে না। কিন্তু তখনই জাস্টিস আনা সম্ভব যদি প্রতিটি বাঙালি ছেলেমেয়েরা রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত ইউপিএসসি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রশাসনে যদি ঢুকতে পারে, তাহলেই কিন্তু ঠিকমতো জাস্টিস আনা যায়, কারণ দে উইল বি দ্য পলিসি মেকার। তাই সেই ভাবনা থেকে তখন একদল ছেলে মেয়ে আলোচনা করতো যে না, আমি যদি ইউজি বা পিজি কমপ্লিট করার পর সেটা প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে পারে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের ডেস্টিনেশন হবে কিন্তু রাইস, যেখান থেকে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো। আজও কিন্তু সেই গল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে নয়, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের অনেক শহরে আজও গেলে পরে আমি শুনতে পাই। তাই সেই সময় তাদের যে ভাবনা, তাদের যে চিন্তা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে এবং কন্ট্রিবিউট করতে। আর সেইখানেই আমার মনে হয়েছিল যে রাইস তাদের জীবনের ভাবনা এবং স্বপ্নকে
পরিপূর্ণ করতে পারে। স্যার, যেখানে ওদের ভাবনা চিন্তা আপনাকে এনকারেজ করলো কি আপনি স্টিল ড্রিম কী করে করা যায় আর কী করে ওটা রিয়েলাইজ করা যায় এটা করবেন, ওই টাইমেতে নাক্সালাইট মুভমেন্টসও চলছে। আর আপনি এর আগেও যেমনি বলেছেন কি ওই টাইমেতে আপনি এই পুরো ডিস্ট্রিক্টসে মুভ করতেন। সো কখনো এমনি মনে হয়নি কি একদিকে যখন এত প্রেশার আছে, সেফটি সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজড আছে, তো সেখান থেকে এত কেন কষ্ট করে, এত কেন মানে লোকজনকার ড্রিমস এত বানানোর পিছে কেন দৌড়ানো? মানে একটা কমফোর্টেবল লাইফও তো চুজ করা যেতে পারতো। না দেখুন, অ্যাকচুয়ালি আজকের বয়সে যখন কেউ 45 বছর বা 50 বছর অতিক্রম করে যায়, তার সাংসারিক জীবন এবং তার চারপাশে অনেক মানুষ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। তার ফলে তার জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে যে মূল্য, যে ভাবনা, সেটা কিন্তু আসে। কিন্তু তখন এই 23 বছর বা 24 বছর বা 26 বছর বা 28 বছর বয়সের একজন চিন্তা করছে একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করার ক্ষেত্রে, তার চারিপাশের যে এই ধরনের ঘটনা, এই ধরনের ভয় তখন কিন্তু কাজ করেনি। তখন যে হৃদয়, তখন যে মন, সব কিছুই যেন কিছু পরাজিত করা যায় এবং সব কিছুকে জয় করা যায়, এই রকম স্পিরিট, এই ধরনের ভাবনা চিন্তা বা এই ধরনের ভীত সন্ত্রস্ত কোনো ঘটনা ঘটতে পারে তা কিন্তু কোনোভাবেই মনে জায়গা করতে পারেনি। আর তার ফলে কিছু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তা ওই স্পিরিটটা আমার মধ্যেও কাজ করেছিল। হার नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। I think out of all these movements going at one as a backdrop, তাও এই জিতটাতে I'll keep doing what I have taken up is something commendable, and that's where আজকে আমরা একটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ দেখতে পারি। আমরা দেখি স্টুডেন্টরা যখন কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের পারিবারিক নিরাপত্তা। আপনি কিভাবে বুঝেছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবিত করার জন্যে তাদের কনফিডেন্স এবং সাহস জোগানো দরকার? দেখুন, এই প্রসঙ্গে আমি বলবো যে যখনই কোনো ছেলেমেয়েরা আজও অক্সফোর্ডে পড়তে যায়, কেমব্রিজে পড়তে যায়, একটা গ্রেটার ড্রিম নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে চায়। কিন্তু এখানে শুধু স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের সাথে যুক্ত ছিল যে পারিবারিক যে আর্থিক সচ্ছলতা, সেটাকেও আনা। তার মানে স্বপ্ন শুধু নয়, স্বপ্নের সাথে আলটিমেট যে জায়গায় তারা পৌঁছতে চায় এবং যেখানে পরিবার বেনিফিটেড হবে, সেই রকম একটা দায়বদ্ধতা। তা স্বভাবতই আমাদের কাছে যারা পড়তে আসতো বা রাইস এডুকেশনে সেই সময় যারা পড়তে আসতো, তারা গ্র্যাজুয়েশন এবং মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর আসতো। তার মানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন, মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত যে স্বপ্ন দেখেছে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবিত করার জন্য রাইসে আসা এবং পরিবারকে আর্থিক দিক থেকে তাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করা। এবং আরেকটা উল্টো দিকে যদি আমরা ভাবি, মাধ্যমিক পরীক্ষায় যখন আমরা বসেছি বা আপনিও বসেছেন বা সব ছেলেমেয়েরা বসে, তখন মামা, মাসি, পিসি সবাই বলে যে ভালো করে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভয় নেই। সেম থিং হ্যাপেন ইন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা, গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত। এবার মাস্টার ডিগ্রি করার পর বা গ্র্যাজুয়েশন করার পর সবাই যখন প্রায় ছুটি নিয়ে নিয়েছে, যে আর উৎসাহ করা দরকার নেই, পরীক্ষায় পৌঁছে গেছে, ভালো রেজাল্ট হয়েছে, তখনই কিন্তু জীবনের সবচেয়ে আসল পরীক্ষা যে আমি যদি কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাশ করতে পারি তাহলে আমি একটা চাকরি পাবো। আজকেও সেই কথা সত্য যে স্কুল কলেজ জীবনের পরীক্ষাটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরি পরীক্ষায় পাশ করা। কারণ যে ছেলেটি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছে, গ্র্যাজুয়েশনে ভালো রেজাল্ট করেছে, দীর্ঘ প্রায় 10-12 বছর সে কথা প্রসঙ্গে সবাই তার নামটা নিয়ে আলোচনা করেছে, কটা লেটার মার্কস পেয়েছে, কতটা র্যাঙ্কিং করেছে। কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনের পরে কিন্তু আর সেই ভাবনাটা কেউ ভাবে না। তখন যে প্রশ্ন যে নেক্সট 2 বছরের মধ্যে বা 3 বছরের মধ্যে যদি সে চাকরি পায়, তাহলে যে ছেলেটি একেবারে মিডিওকার স্টুডেন্ট চাকরি পেয়েছে, সে রাতারাতি স্কুল কলেজের ফার্স্ট বয় এবং ফার্স্ট গার্লের মতো ট্রিটমেন্ট পেতে আরম্ভ করে। আর যে সারা জীবন স্কুল কলেজে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হলো, সে যখন কি চাকরি পায় না, তখন কিন্তু সে রাতারাতি যে কিছুই পারল না জীবনে করতে, সেই রকম একটা ভূমিকা বা সেই রকমভাবে সেই চোখে আমরা দেখি। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। যে সবাই যখন হাত ছেড়ে দিচ্ছে, সবাই যখন ভাবছে যে না ব্যর্থ, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, তখনই হচ্ছে আমাদের ভূমিকাটা। তাই
রাইসে যারা পড়তে আসতো আমাদের ভূমিকা ছিল বা আমার বিশেষ করে ভূমিকা ছিল যে এই স্বপ্নকে প্রতিদিন তাদের চোখে দেখানো, এবং শুধু স্বপ্নকে চোখে দেখানো নয়, সেই স্বপ্ন যাতে বাস্তবায়িত হয় সেই জন্য একটা এডুকেশন প্রসেসের মধ্যে রাখা, এবং তারা সফল হতে আরম্ভ করলো। একই ফ্লোরে ছাত্রছাত্রীরা যখন দেখলো যে না 2 বছর আগে যে আমারই দাদা বা দিদিরা চাকরিতে জয়েন করেছিল, পড়াশোনার ক্ষেত্রে জয়েন করেছিল, অথচ তারা WBCS পরীক্ষায় পাশ করলো, র্যাঙ্ক করলো, এই যে বাস্তব সাফল্য আর প্রতিদিনের দৃষ্টান্ত, ওরা একরাশ স্বপ্ন নিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে যেত। বাড়িতে আবার অনেক গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতো, ভোরবেলায় উঠতো, আবার ইনস্টিটিউটে আসতেন, আবার সাফল্যের ইতিহাস শুনতেন, আবার ব্যাক করতেন। তাহলে এই যে স্বপ্ন দেখা এবং সাফল্যের ইতিহাসকে, সাফল্যের ঘটনাকে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরা এবং ঘটানো, এটাই ছিল কি হচ্ছে আমাদের মূল কেমিস্ট্রি। এই যে 40 বছর ধরে ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে রাইস এডুকেশন সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং ওল্ডেস্ট ওয়ান, কোভিডের পরে এই ধরনের টিউটোরিয়াল হোমের প্রায় 98% বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, কিন্তু দিল্লির মুখার্জিনগর, করলবাগ, হাজার হাজার ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এখনও আমরা রাইস ঠিকমতো পরিচালন করতে পারছি এই কারণেই, এই যে সাফল্যের যে লেগাসি, সেই লেগাসি যত কি হচ্ছে বেশি বেড়েছে, তাদের ছেলেমেয়েরাই এখন কিন্তু রাইসে পড়তে আসছে। তাই আমাদের পড়ানো শুধু দায়িত্ব ছিল না, পড়ানোর সাথে সাথে সেই স্বপ্নকে কিভাবে এক্সিকিউশন করা যায় এবং প্রতিদিনের স্বপ্নের সাফল্যের স্বাদ কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, এটাও কিন্তু ছিল আমাদের কর্তব্য, আর এটাই আমরা কন্টিনিউয়াস করে গেছি। এক্স্যাক্টলি, আমার আপনার কথার থেকে মনে পড়লো, ইন ওয়ান অফ দ্য ওকেশনস আমি নিজে উইটনেস করেছি, যখন আপনার একটা সেশন চলছিল ডিস্ট্রিক্টেতে, তখন একজন পুরনো রাইসের ছাত্র এলেন যিনি পুলিশেতে চাকরি পেয়েছেন। অ্যান্ড হি সেড কি যখন 6 বছর চাকরির চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে 2 বছর গ্যাপ ছিল। সো ওনার স্টোরিতে ওয়াজ কি উনি চেষ্টা করেছেন, তখন যখন হয়নি সাকসেসফুল, আশেপাশে সবাই বলতে লেগেছে কি না ছেড়ে দেওয়া হবে না, আর করে কী হবে, টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে। সো ইভেন ওনারও মনে হয়েছে কোনো একটা টাইমেতে কি না এবার আমি নর্মাল একটা কোনো চাকরি করি, এটা ছেড়ে দেই। সো হি টুক আ ব্রেক মাঝখানে 2 বছর, দেন হি অ্যাগেন স্টার্টেড। উনি নিজের পুরোনো নোটস থেকে স্টার্ট করলেন, অ্যান্ড দেন হি অ্যাগেন জয়েন্ট রাইস জয়েন করার পর ফাইনালি হি গট থ্রু। অ্যান্ড তখন হঠাৎ করে রাতোরাত যেমনি আপনি বললেন, দেখলেন কি আশেপাশে সব লোকরা আবার সাথে চলে এসছে। সো we have seen such cases live. So I'm sure এটা যতটা স্টুডেন্টসদের ভাল লাগে, ওদের প্যারেন্টস আশেপাশের লোকে ভাল লাগে, এই ড্রিমটাকে রিয়েলাইজ যে আপনি করাতে পেরেছেন, সেটা ইউ মাস্ট বি অলসো ফিলিং ভেরি কন্টেন্টেড। না, নিশ্চয়ই যে কোনো রাইসে পড়ানো শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, যারা টিচার্স প্রফেসররা রয়েছেন তারা সবসময় আমরা ভাবি যে এটা আমাদের কাছে পেশা নয়, কিন্তু রাইসে পড়ানোটা হচ্ছে নেশা। তা সেই জন্যই আজও আমরা সুযোগ পেলে পরে রাইসের ক্লাসে যাই এবং টিচাররাও সেইভাবে পড়াশোনা করান। তা অফকোর্স সাফল্য আমাদের যেমন খুব আনন্দিত করে, আবার মাঝে মাঝে কিন্তু অনেক প্রতিভা রয়েছে, কিন্তু সে জীবনের ডিসিপ্লিন না, বা সে ঠিক মতো কী হচ্ছে পড়াশোনা করলো না বলে তার ব্যর্থতাও কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে নিরানন্দ করে, ভীষণভাবে আমাদের খুশিকে কেড়ে নেয়। তাই প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে আমরা চ্যালেঞ্জড, আনন্দটাকে যেমন উপভোগ করতে পারি, ব্যর্থতাকে যদি আমাদের শোকে পরিণত করে, দুঃখে পরিণত করে, সেই পরিস্থিতিতে যাতে আমরা না পড়ি, সেটা আমাদের প্রতিদিন ওই পেশাটাকে নেশায় পরিণত করে এটাকে ড্রাইভ করতে সাহায্য করেছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কেমিস্ট্রি। সেই জন্যই রাইস এত বড় হয়েছে। রাইস থেকে প্রায় 2.5 লক্ষের ওপর ছেলেমেয়েরা আজকে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারে চাকরি করছে, যা ভারতবর্ষে একটা রেকর্ড। ইটস আ বিউটিফুল লাইন। স্বপ্ন দেখানো আর ওটাকে রিয়েলাইজ করানো can't be পেশা, but it has to be নেশা। সো লাভ দ্য লাইন। আপনি যখন বাংলার বিভিন্ন জেলায় ক্লাস নিতে যান, তখন দেখেছেন ছাত্রছাত্রীরা ডিফারেন্ট পরিবেশে নিজেদের গড়ে তোলে। যেমন আর্থিক বৈষম্য রয়েছে, রিসোর্স বেশি বা কম রয়েছে, তবুও বাংলার ছেলেমেয়েরা সারা ভারতে বা বিশ্বে এগিয়ে। এই রকম জার্নি থেকে আপনার জীবনে লেসেন্স কী? এই রকমের বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে যারা বড় হয়, সেটা আর্থিক দিক থেকে হতে পারে বা বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধার মধ্যে থেকে হতে পারে, এটা কিন্তু জীবনের আমার কাছে ভীষণ একটা লার্নিং। কিন্তু কারণ অনেকেরই মনে হয়
যেহেতু জীবনে অভাব রয়েছে, আমার ট্যালেন্ট রয়েছে, তার জন্য আমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারলাম না। অনেক সময় তারা এই কথাটা ভাবে যারা জীবনযুদ্ধে হেরে যায় মাঝপথে, তাদের রিয়েলাইজেশন কিন্তু এটাই যে আমার ট্যালেন্ট ছিল কিন্তু আমি হেরে গেলাম, কারণ আমার অভাব আরও বেশিভাবে আমাকে বাধা দিয়েছে। এটা একটা বড় সময়ের মধ্যে আমি দেখেছি যে যখন বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া থেকে ছেলেমেয়েরা ক্লাস করতে আসতো আমার প্রতিষ্ঠানে, ওদের ফিজিক্যাল চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে প্রতিদিন ওরা জীবনযুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কেউ আমার এখানে ক্লাস করতে আসার আগে হয়তো ওই শালবন বা কি হচ্ছে হোগলা পাতা দুদিন কালেকশন করেছে, করে ওই রোদের মধ্যে থেকে সেই হোগলা পাতা অথবা আমাদের যে খাবারের যে প্লেট তৈরি হয় সেই পাতাগুলো, সেগুনের পাতাগুলো, সেগুলো কালেকশন করেছে। তারপরে সেটা কিছুটা পয়সা জমিয়েছে, জমানোর পর তার বাস ফেয়ার ওই প্রায় 26 কিলোমিটার বা 30 কিলোমিটার দূর থেকে আসতো, সেই ফেয়ার সেটা তৈরি করে তারপরে আমার ক্লাসে আসতো। আবার আমি যখন আবার ক্লাস নিতে আসতাম বর্ধমান সাধারণত পশ্চিমবঙ্গে সবাই জানে যে ওইখানকার পরিবারগুলো অনেক বর্ধিষ্ণু, এদেশিরা বিশেষ করে থাকে এবং ওদের অনেক কৃষি জমি রয়েছে। সেই জন্য তাদের চেহারাতে এবং তাদের কথাতেও বোঝা যেত যে সেই অভাব, যে প্রচণ্ড অভাব, সেই অভাবের ছবি কিন্তু তাদের মুখে আমরা দেখতে পেতাম না। এই যে অনেকেই আবার রিসোর্স, ভালো স্কুলে যেতে পারিনি, ভালো কলেজে যেতে পারিনি, ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারিনি, ভালো ট্রিটমেন্ট পায় না, এরকমও কিন্তু অনেক রকমের রিসোর্সেরও তারতম্য রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে আর্থিক দিয়ে ভীষণ সমৃদ্ধ 1995 অথবা 96-এর মধ্যে, ওই সময় সবাই জানতো যে WBCS পরীক্ষায় বসা মানেই হচ্ছে কলকাতার 4টি হাতে গোনা কলেজের ভালো ভালো কলেজের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বসবে। কারণ সেই সময় ডিস্টিংক্টলি দুটো ইউনিভার্সিটি কলকাতায়, একটা হচ্ছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আর একটা হচ্ছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, এবং ওই কলকাতার ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই প্রায় 4,500 5,500 কলেজ রয়েছে। তখন অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়নি, বারাসাত ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়নি, উত্তরবঙ্গ ইউনিভার্সিটি হয়তো তখনও তৈরি হয়নি। তাহলে এই যে 4টে মাত্র কলেজের ছেলেমেয়েরা WBCS পরীক্ষায় বসতো এবং এলিট শ্রেণীর, এলিট পরিবারের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বসতো। যারা পিছিয়ে আছে, যারা প্রত্যন্ত গ্রামের বিভিন্ন কলেজে পড়তো, তারা স্বপ্নই দেখতো না যে আমিও WBCS পরীক্ষা দিতে পারি এবং WBCS পরীক্ষা দিয়ে আমি অফিসার হতে পারি। আমার মনে আছে আমি 96-95-এ রাইস যখন প্রথম পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে সেন্টার খোলা হলো, বর্ধমানেও আমরা খুললাম, ওই পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় ওই ব্যাচ থেকে একটি ছেলে ওই পুরুলিয়ার কলেজের WBCS পরীক্ষায় প্রথম হলো। এবং এই যে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে, প্রত্যন্ত জেলা থেকে WBCS পরীক্ষায় প্রথম এবং তৃতীয় চতুর্থ হতে আরম্ভ করলো, তখন সারা পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা ভাবতে আরম্ভ করলো যে WBCS অফিসার হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়তে হবে, বেথুন কলেজেই পড়তে হবে, স্কটিশ চার্চ কলেজেই পড়তে হবে। এটা কিন্তু তারা ভাবতে আরম্ভ করলো যে এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমি যদি নিজে পরিশ্রম করি, পড়াশোনা করি, স্বপ্ন দেখি, তাহলে ডিস্ট্রিক্টসের যে কোনো কলেজ থেকে আমি WBCS অফিসার হতে পারি। তার ফলে দেখা গেল যে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে প্রথম ভাবতে আরম্ভ করলো যে না, আমি WBCS পরীক্ষায় বসবো। দ্যাট দ্য রেভলিউশন। আজকে যেমন আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, বিশেষত সরকারি বোর্ডের অধীনে যারা রয়েছে, তাদের একটা বিরাট অংশ ছেলেমেয়ে কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট থেকে। তার মানে এই নয় যে পশ্চিমবঙ্গের বা কলকাতা শহরতলিতে যে সমস্ত স্কুলগুলো রয়েছে সেখানে পড়াশোনা হয় না বা শহরতলির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে না, তা নয়। কারণ এর মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে। বিশেষত কলকাতার এবং কলকাতার শহরতলি যে বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, তাদের একটা বিরাট অংশ ছেলেমেয়ে প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, ISC বা ICSE অথবা CBSE বোর্ডের আন্ডারে পড়াশোনা করছে। সেই জন্য প্রথম পর্যায়ে যারা খুব ট্যালেন্টেড ছেলেমেয়েরা, তারা কলকাতা এবং কলকাতা শহরতলি যে বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে স্কুলগুলো আছে, তাকে তারা অ্যাভয়েড করছে। সেই জন্যই কিন্তু ওরা প্রথম দিকে আসতে পারছে না চূড়ান্ত তালিকার। এটা হচ্ছে মূল রিজনস। এটা ভাববার কোনো কারণ নেই
যে কলকাতার আশপাশের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে না, আর প্রত্যন্ত ওই জেলার পুরুলিয়া বা বীরভূমের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে বা হুগলির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। কিন্তু আমাদের সময়ে ওই যে মুভমেন্টটা, যে জেলার প্রত্যন্ত একটা কলেজ থেকে একটি ছেলে WBCS অফিসার হয়েছে, অথবা কি হচ্ছে ভালো সাব ইন্সপেক্টর হতে পেরেছে, ব্যাংক পিওতে চান্স পেয়েছে, এমন একটা সময় ছিল 90-এর গোড়ায়। হয়তো এমনও গ্রাম ছিল পশ্চিমবঙ্গের যে সেই গ্রাম থেকে একটি ছেলেমেয়েও প্রথম সরকারি চাকরি পায়নি। আমি শুনেছি যে অনেক ছেলেমেয়ে বলতো যে স্যার আমি সরকারি চাকরিতে জয়েন করেছি, করে গ্রামে ফিরে গেছি, এখন দলে দলে 20 কিলোমিটার 30 কিলোমিটার দূর থেকে লোকেরা আমাকে দেখতে আসছে তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে, যে ও সরকারি চাকরি পেয়েছে, তাহলে তুমিও পেতে পারো। তাহলে এই যে ঘটনাগুলো অনেকভাবে ছেলেমেয়েদের স্বপ্ন তৈরি হতে সাহায্য করলো, এবং স্বপ্নকে কীভাবে বাস্তবিত করা যায় তার দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত হলো। এটাই হচ্ছে আরেকটা দিক। স্যার, আপনার কথা শুনতে শুনতে জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন মাথায় এলো। সো একটুখানি টপিকটা থেকে ডিভিয়েট করছি যদিও বা। স্যার, যখন এই ড্রিমস আপনি করাচ্ছেন, ওটা ফুলফিল হচ্ছে, অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে, সো দ্যাটস আ সাকসেসফুল পাথ। লাস্ট এপিসোডে যেমনি আমরা শুনেছি কি ওই সময় যে কম্পিটিশনসগুলো হচ্ছিল আস্তে আস্তে ওটা শেষ হয়ে গেছে। সো সেই সময়ে আরও কম্পিটিশনসও ছিল, তো সেখান থেকে কোনো রকমের কোনো প্রবলেম হয়নি? না, নিশ্চয়ই। যখন আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামসের প্রস্তুতির জন্য ইনস্টিটিউট আরম্ভ করলাম, সেই সময়ে কিন্তু একাধিক প্রতিষ্ঠান উঠে আসলো, এবং স্বভাবতই পশ্চিমবাংলার একটা মেজর ছেলেমেয়েরা ওই ট্রেনিংয়ের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতো, এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানগতভাবে আমাদের একটা কম্পিটিশান ছিল যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কতজন ব্যাংকে চাকরি পেলো, অ্যান্ড রেলে চাকরি পেলো, বা WBCS পরীক্ষায় চাকরি পেলো। কিন্তু আমি দেখলাম যে তারা কিছুদিনের মধ্যেই তাদের যে প্রিন্সিপাল এবং এথিক্সের সাথে কম্প্রোমাইজ করলো। কারণ সেই সময় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, কিন্তু সারা ভারতবর্ষের অনেক প্রতিষ্ঠান যখন এইরকমভাবে কম্পিটিটিভ এক্সামসে পড়ানোর জন্য তৈরি করছিলেন, তারা একটু শর্টকাট একটা পথ ধরলেন। কোনো না কোনোভাবে তারা কোশ্চেন আগের থেকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেন, তারপরে সেটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনেক বেশি দামে বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন, এবং সারা ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গেও যারা এইসব করছিলেন, পশ্চিম রাজ্য থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে স্টেপ নেওয়া হলো, তাদের অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। এটাও কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখেছি। এবং আমি এমন একটা সময় দেখেছি যে যখন ব্যাংকের পরীক্ষা হবে, বা রেলের পরীক্ষা হবে, বা PSCর পরীক্ষা হবে, তার 4 দিন 5 দিন আগের থেকে দিশারি হাউসের চারপাশে সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুরতো। তারা দেখার চেষ্টা করতো যে ওই সময় রাইস থেকে যে স্টাডি মেটেরিয়াল দেওয়া হচ্ছে, সাজেশন দেওয়া হচ্ছে, বা পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, ডাউট ক্লিয়ারিং হচ্ছে, ওই সময়ে আমরা কোনো কিছু এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি নাকি। বিশেষ করে রাইস এডুকেশনের যে দিশারি হেড অফিস, তার কয়েকটা বিল্ডিং আগেই হচ্ছে সরস্বতী প্রেস, এবং সরস্বতী প্রেসেই সারা পশ্চিমবঙ্গের এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সমস্ত প্রশ্ন ওখানে ছাপানো হয়। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই রাইসের চেয়ারম্যান হিসাবে বা কর্ণধার হিসাবে কখনো কিন্তু আমি কম্প্রোমাইজ করিনি এই ধরনের সিস্টেমের সাথে। আমরা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা ছেলেমেয়েদের তৈরি করি, ছেলেমেয়েদের পড়াই, ঘন্টার পর ঘন্টাকে হচ্ছে ট্রেনিং হয়, আর তার থেকেই সাফল্য আসে। এবং ওই রকম পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা এবং চটজলদি সাফল্যের পথে কিন্তু কখনোই রাইস এডুকেশন যায়নি। আজও আমরা দেখতে পাই যে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো একটা সময় আরম্ভ করেছিল খুব ভালোভাবে, কিন্তু কালের নিয়মে সেগুলো সবই বন্ধ হয়ে গেছিলো, এবং বন্ধ হয়ে গেছে যারা ভাবতো যে শর্টকাট ওয়েতে সাফল্যের পথ দেখানো যায়। আমরা প্রায়ই দেখি, এবং আমরা বারবারই বলি যে পশ্চিমবঙ্গে হঠাৎ করে একটা প্রতিষ্ঠান বড় হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো, 1 বছরের মধ্যেই তারা বলতে আরম্ভ করলো WBCS পরীক্ষায় এত এত ছেলেমেয়ে চাকরি পেয়েছে, এতজন কিছু ফার্স্ট হয়েছে, সেকেন্ড হয়েছে। কিন্তু যদি রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়, তাহলে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি ওই সব ছাত্রছাত্রীরা একজনও কিন্তু ওই লিখিত পরীক্ষার জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং নেয়নি। কারণ এইসব পরীক্ষার ট্রেনিংয়ের জন্য প্রায় 2 থেকে 3 বছর দরকার হয়। তাহলে যে প্রতিষ্ঠান 1 বছর আগে 12 মাস আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা আবার ফাইনাল রেজাল্ট বেরোনোর সাথে সাথেই বলছে যে WBCS পরীক্ষায় এতজন চান্স পেয়েছে, এত ভালো রেজাল্ট হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি তারা কি করে, ওই রিটেন টেস্টের পরে একটা বিজ্ঞাপন দেয় যে ইন্টারভিউয়ের জন্য ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দেওয়া হবে, তোমরা যোগাযোগ করো বিনা পয়সায়। এবং ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট হয় যে সত্যি তো ইন্টারভিউর আগে আমার একটা ট্রেনিং দরকার। ওই বিনা পয়সায় ট্রেনিংয়ের নাম করে ওদের সমস্ত ডিটেলসগুলো আয়ত্ত করে নিয়ে নেয়।
আর ওদের থেকে ওই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার ইন্টারভিউয়ের ট্রেনিংটা হবার পরেই ওরা কী করে, ওই যারা চান্স পায় তাদের ছবি প্রকাশ করে। এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল যে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের চটজলদি সাফল্য দেখানোর চেষ্টা করে। আর সেইখানে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি দিন থাকতে পারলো না এবং ইতিহাস হয়ে গেল। কিন্তু আমরা আজও বলতে চাই যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের সাফল্যের ছবি আমরা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করি, আজও প্রকাশ করি, কিন্তু একটি ছেলে মেয়েও যদি লিখিত পরীক্ষার প্রিলি, মেইন, ইন্টারভিউ প্রতিটা ক্ষেত্রে রাইসের ভূমিকা রয়েছে, অন্তত তাদের পেছনে 2-3 বছরের পরিশ্রম রয়েছে, তা না হলে একজন ছাত্রছাত্রীরও সফল হবার পর আমরা ছবি প্রকাশ করি না। এবং এমনও দিন দেখা গেছে যে শত শত ছেলেমেয়ের আমরা ছবি প্রকাশ করেছি, কিন্তু এমন নয় যে একটি ছেলের ছবি আমরা অনেকবার প্রকাশ করেছি। তাই এই জিনিসগুলো যারা তাৎক্ষণিকভাবে সমাজের লোকদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে, ছেলেমেয়েদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইন্টেলিজেন্ট ছেলেমেয়ে বুঝতে পারে যে এইভাবে তারা সাফল্যকে করায়ত্ত করতে চায়। আর আরেকটা, যে আগের প্রশ্নে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এই যে আর্থিক দিকে দুর্বল বা আর্থিক বৈষম্য এবং তাদের রিসোর্সের বৈষম্য পাওয়ার ফলেও, ডিফারেন্স থাকার ফলেও তারা যখন সফল হয়েছে, আমার জীবনের লার্নিং কি? আমি বলবো যে এদের জীবনের এত উত্থান এবং পতন এবং অল্পের মধ্যে বড় জায়গায় পৌঁছানোর যে ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্নগুলো দেখেছি, তাদের কালেকটিভ সামই আমাকে একটা বড় স্বপ্ন বাস্তবিত করতে সাহায্য করেছে। এটা হচ্ছে আমার জীবনের লার্নিং তাদের জীবন থেকে। আমি যেভাবে যতটুকু দেখেছি, ইউনিভার্সিটি হোক কি ডিস্ট্রিক্টসে হোক, মানে ফলোয়িংয়ের একটা হুজুম মতন, সো দ্যার ইজ আ প্যাশন ওয়েন দে ফলো। সো আই এম শিওর দ্যাট কামস ফ্রম এই যে আপনি কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ইউর ফিলসফি দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন ইমপ্লিমেন্টিং, সেটার জন্যে আই এম শিওর দিস সাকসেস। আর যখনই আপনি নিজের লাইফকে দেখেন হবে অন আ রিফ্লেকশন ব্যাক, সো মোর দ্যান হ্যাপিনেস আই এম শিওর আপনার কন্টেন্টমেন্ট, একটা পিসফুল ফিলিং নিশ্চয়ই আছে। না, নিশ্চয়ই। আমরা দেখি যে কৃষক পরিশ্রম করে, সারা বছর ধরে যে শস্য উৎপাদন করে শুধু নিজের পরিবারের জন্য, নিজের পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য, তারা কিন্তু ভীষণ হ্যাপি। তারা সকালবেলায় মাঠে যায়, দুপুরে তারা কাজ করে, বাড়ি থেকে যে খাবার যায় সামান্য সেটা খায়, এবং যখন পাখিরা বাড়ি ফিরে যায়, সূর্য অস্ত যায়, তারা আবার ফিরে আসে। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে কখনো মনে হয় না যে সে তার জীবনের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে না। আবার আমরা দেখতে পাই যে হাওড়া স্টেশনে যে কুলি ভীষণভাবে পরিশ্রম করে, সে তার ওই ঝুড়ির মধ্যেও কিন্তু একটা শান্তির ঘুম ঘুমোতে পারে। তা আমার মনে হয়েছে যে অর্থ নিশ্চয়ই দরকার যে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করার ক্ষেত্রে, কিন্তু সেটা যদি খুব ভালোভাবে তৈরি করা যায় এবং যেখানে সোশ্যাল কমিটমেন্ট থাকবে, প্রিন্সিপাল থাকবে, এথিক্স থাকবে, একটা ফিলোসফি থাকবে, তাহলেই একজন মানুষ ভীষণভাবে হ্যাপি হতে পারে। তাই ওই হ্যাপি হওয়াটা, এটা আমি বলবো যে লিমিট যে অঙ্ক আছে ম্যাথমেটিক্স, তার মতো 0 to infinity। অনেকেই জীবনে অনেক কিছু পেতে পেতে ওই 10 to infinity পর্যন্ত যেতে চায়, আর তখন তারা সফল হয় না বা হ্যাপি হয় না। আবার অনেকেই 0 থেকে একটু বেশি যদি জীবনে কিছু খুঁজে পায়, তাহলেই তারা কিছু প্রায় 200 ভাগ হ্যাপি হয়। তা ওই লিমিটের অঙ্কের মতো আর কি, হ্যাপিনেস হচ্ছে 0 to 10 to infinity। এটা মানুষকে বুঝে নিতে হয়। So it's beautifully said. If happy to the power n, where n tends to infinity, comes from honesty, lies and flies in the air. It doesn't go anywhere. So ভারতবর্ষের যে কোনো প্রফেশনাল কোচিং একটি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে, কারণ আমরা রাজস্থানে কোটা কথা বলি, হায়দ্রাবাদ আইআইটি এবং মেডিকেল টেস্টে প্রস্তুতির হাবের কথা বলি, তাহলে বেঙ্গলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যক্তিগত ট্রেনিংয়ের বাইরে ইনস্টিটিউশনাল কোচিং দরকার ছিল। এর অভাবে কি অল ইন্ডিয়া পরীক্ষাগুলিতে এই রাজ্যর ছেলে মেয়েদের সাফল্য কমেছে? দেখুন, এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। আমি বলবো যে 1985-এ বা 90-তে যখন রাইস এডুকেশন তৈরি হয়েছিল,
তখন কিন্তু অদ্ভুত আমরা গ্রোথ লক্ষ্য করলাম পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু ক্ষেত্রে। যেমন আমাদের দিশারি হাউস যখন বিটি রোডে তৈরি হলো, প্রতি বছর প্রায় 10 থেকে 12,000 ছেলেমেয়েদের আমরা পড়াতাম। এই 10 থেকে 12,000 স্টুডেন্ট পড়ানোর জন্য তাদের থেকে 8-9 হাজার স্টুডেন্ট কিন্তু আসতো বিভিন্ন জেলা থেকে। তাহলে এই জেলা থেকে রাইসে যে পড়তে আসবে, কেউ পুরুলিয়া, কেউ শিলিগুড়ি, কেউ প্রত্যন্ত মালদা থেকে বা বীরভূম থেকে, তাহলে এসে থাকবে কোথায়? তখন আমরা নিজেদের হস্টেল তৈরি করতে পারলাম না। তখন আমরা একটা অল্টারনেটিভ মডেল তৈরি করলাম। আমি ঠিক করলাম যে বেলঘরিয়া, যতীন্দাসনগর, পুবপাড়া এবং সোদপুর, কামারহাটি, পানিহাটি সমস্ত বাড়ির ওনার্সদের আমি ডাকলাম। ডেকে একটা আমাদের বড় মিটিং হলো। বড় মিটিংয়ে আমরা ঠিক করলাম যে প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি পরিবারে যাদের 3টে ঘর আছে বা 2টো ঘর আছে বা 4টে ঘর আছে, একটি করে ঘর আপনারা অ্যালট করুন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তখনই কিন্তু 90 থেকে আজকে যেটা আমরা এডুকেশন বা ট্যুরিজম শুনতে পাই, রাইট, আমরা এখন হসপিটাল ট্যুরিজম শুনতে পাই। 90 সালেই কিন্তু আমরা এই ট্যুরিজমস, ঠিক আমি বলবো না, আমি বলবো যে এই এডুকেশনের উপর নির্ভর করে রাতারাতি আমরা দেখলাম প্রায় 1000 ওনার্স বাড়ির তারা কনসেন্ট দিল যে আমি আমার একটা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি, তাতে রাইসের 2টো করে স্টুডেন্ট থাকবে, মাসে তারা 6,000 টাকা করে দেবে, 12,000 টাকা রোজগার হবে, আমরাই তাদের খাওয়া দাওয়া দেব এবং আমরাই তার কি হচ্ছে ব্যক্তিগত লোকাল গার্জিয়ানস হব। এই রকম একটা স্পিরিট নিয়ে 90 সালে আমরা অ্যাসোসিয়েশনস অফ ওনার্স তৈরি করলাম, যাদের কিছু কিছু আমরা নিয়মকানুন দিলাম এবং সব ছেলেমেয়েরা ওই আমাদের ইনস্টিটিউটে যারা ভর্তি হতে আসতেন তাদেরকে আমরা রেফারেন্স দিয়ে দিতাম, অ্যাড্রেস দিয়ে দিতাম, কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিতাম। তারা তাদের বাবা মাদের গিয়ে দেখতেন যে কোন বাড়িতে থাকবেন, কার আন্ডারে থাকবেন। এটার উপর নির্ভর করে কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হলো এবং রাতারাতি ওখানে প্রায় 100 থেকে 200 রুটি তৈরি করার দোকান তৈরি হলো। ছাত্ররা সারাদিন লাইব্রেরিতে বসে পড়বে, সারাদিন তারা ক্লাস করবে, তাদের বাড়িতে গিয়ে কখন রান্না করবে, অতএব যাওয়ার সময় ওই রুটি এবং তরকারি নিয়ে চলে যাবে, রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়া করবে, করে শুয়ে পড়বে, পরের দিন আবার পড়াশোনা আরম্ভ করবে। তা এই যে একটা ইন্ডাস্ট্রির মতো তৈরি হয়েছিল, শয়ে শয়ে দোকান তৈরি হলো, যেখান থেকে বই পাওয়া যায় কম্পিটিটিভ এক্সামসের, যেখান থেকে খাতা পাওয়া যায়, যেখান থেকে পেন পেন্সিল কেনা যায়। এইভাবেই তো অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, একটা গ্রাম থেকে যখন একটি বিদ্যালয়, তারপরে কলেজ, তারপরে ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়, আস্তে আস্তে সেই শহরে হয়তো দেখা গেল কেমব্রিজেরই প্রায় 200 প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে গেছে। আর তখনই কিন্তু কেমব্রিজ লাইমলাইটে আসলো ইতিহাসে, এবং আজকে গেলেও আমরা সেটাই দেখতে পাই। অনেক খুব কম লোক থাকে, কিন্তু বেশিরভাগই ইনস্টিটিউটের ছেলেমেয়েরা থাকে সেই শহরে, এবং সেখানে 200-র ওপর হয়তো দেখা যাচ্ছে যে কেমব্রিজের প্রায় বিল্ডিং রয়েছে। ঠিক সেই রকমভাবে 90 সালে 1990-তে এই জিনিসটা আমরা আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই সময়ের যে গভর্নমেন্ট, এবং তারা কেউ বুঝতেই পারলো না যে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সফর্ম করা যায়। আজকে যেটা আমরা বলি কোটা, যেই কোটায় প্রতি বছর প্রায় 4,000 কোটি টাকার রেভিনিউ তৈরি হয়, তাই হতো। আজকে যদিও একটু কোটাতে কম ছেলেমেয়ে ট্রেনিংয়ে যাচ্ছে, এবং কোটা শহরে গেলে পরে দেখা যায় প্রায় 200-র ওপর বিল্ডিং রয়েছে, বড় বড় বিল্ডিং, যেখানে ছেলেমেয়েরা থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, ক্লাসের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, ইনস্টিটিউট হয়েছে, এবং ওখানে রাস্তাঘাট, ওই যে রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে তাদের কিন্তু ওখানে রাস্তাঘাট সেতু তৈরি হয়েছে। এবং সেম জিনিস আমরা দেখতে পাই যে দক্ষিণ ভারতে হায়দ্রাবাদে ঠিক সেই রকমই সাউথ ইন্ডিয়ান একটি স্কুলের নেতৃত্বে ওখানেও কিন্তু আইটি এবং মেডিকেল সায়েন্স পড়ানোর জন্য এরকম একটা হাব তৈরি হয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে এটা করতে পারলাম না, কিন্তু শুরু কিন্তু হয়েছিল প্রথম পশ্চিমবঙ্গেই, তারপরে কোটা, তারপরে হায়দ্রাবাদ। কিন্তু তারা ভারতবর্ষের লাইমলাইটে চলে আসলো এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য। এটা দুদিক থেকে ক্ষতি করলো। একটা হচ্ছে শিল্প একটা তৈরি হতো, পড়াশোনাটা আজকের শিল্প। যদিও বাঙালিরা আমরা বুঝতে চাই না, আমাদের আবেগ যে শিক্ষা মানেই দান করা, শিক্ষা মানেই হচ্ছে নো রিটার্ন। কিন্তু আজকে সারা পৃথিবীর যখন প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট এত এত ইউনিভার্সিটি, কলেজে, স্কুলে হয়, তখন কিন্তু শিক্ষা একটা ইন্ডাস্ট্রি বটে। সেই ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি হলো না পশ্চিমবঙ্গে। হওয়ার সুযোগ ছিল, সরকারের অ্যাটেনশনের অভাবের জন্য তারা বিশ্বাস করতে চাইলো না যে এটাই একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সফর্ম হতে পারে, যেখানে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা কাজ করতে পারে। এবং সত্যি তো এটাই ঘটেছে।
আরেকটা দিক হলো যে যখন এরকম প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করার কোনো স্কোপ পাওয়া গেল না বা তার এক্সপানশন ঘটলো না, তখন পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা বুঝতেই পারলো না, চোখেও দেখলো না যে গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করার পর যদি সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে, আজকে আমরা প্রায় দুঃখ প্রকাশ করি যে ইউপিএসসি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাঙালি আইএস আইপিএস নেই, এবং যারা দিল্লিতে ছিল তাদের একটা কিছু অংশ বাঙালি ছিল যারা লাস্ট 5 বছরে রিটায়ার করার পর এখন একজন বাঙালিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে যারা উচ্চ স্তরে রয়েছে, যারা ইউপিএসসি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আজকে আইএস আইপিএস রয়েছে। তার ফলে তো এটা ক্ষতি তো বাংলার, কারণ আজকে আমরা যতই এমপি পাঠাই না কেন রাজ্যসভায় এবং লোকসভায়, তারা যখন কোনো পরিকল্পনা আনবে, কোনো ইনভেস্টমেন্ট আনবে, আসল ক্ষমতা তো আইএস আইপিএসদের হাতে। যে ক্ষমতাটা রয়েছে সেটা যদি আমাদের রাজ্য থেকে যেত, আমাদের রাজ্যের প্রতি তার যে ভালোবাসা, তার দুর্বলতা, তা দিয়েই তো প্রজেক্ট ফান্ড সব কিছু আসতে পারতো, সেটাও কিন্তু আমরা বঞ্চিত হলাম। তাহলে ফিরে আসি সেই প্রসঙ্গে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা এই সরকারি চাকরির যে ট্রেনিং নেওয়ার একটা কম্পালসারি ভাব রয়েছে সেটা নিল না, কিন্তু সেটা বিহারের ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে নিল। তার জন্য দেখতে পাই যে ব্যাংকে প্রতি 10 জনের মধ্যে 2 জন হচ্ছে বিহারে চাকরি করে, রেলে প্রতি 10 জনের মধ্যে অন্তত 3 জন হচ্ছে বিহার থেকে রেলে চাকরি করে, এবং সিজিএল থেকে আরম্ভ করে আইএস আইপিএসদের একটা বিরাট অংশ আছে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো ডিস্ট্রিক্টসে যদি আমরা খুঁজে দেখি, আইএস আইপিএস অফিসাররা কোথা থেকে এসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা সেখানে অ্যাবসেন্ট। যদিও সেটা শুরু হয়েছে লাস্ট 5 বছর ধরে, অনেক ছেলেমেয়েরা আইএস আইপিএস পরীক্ষায় বসছে, এবং সেখানে রাইস এডুকেশনের আমাদের দিল্লিতেও অফিস রয়েছে করলবাগে, যেখানে প্রায় কয়েক শত ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং নিচ্ছে এবং তারা পরীক্ষায় বসছে, সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু প্রায় 2 জেনারেশন, 3টে জেনারেশন এই ট্রেনিংটাকে কম্পালসারি হিসেবে নিতে পারলো না বলে সর্বভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু বাঙালিরা পিছিয়ে গেল। একটা সময় ইতিহাস বলতো সারা ভারতবর্ষে 3 জন মাস্টারমশাইকে যদি খুঁজে নেওয়া যায়, এই 3 জন মাস্টারমশাই হচ্ছে বাঙালি ছিল। এক হচ্ছে মাস্টারমশাই হচ্ছে স্কুল কলেজের মাস্টারমশাই, 2 হচ্ছে স্টেশন মাস্টাররা সবাই ছিল বাঙালি, আরেকটা ছিল হচ্ছে পোস্ট মাস্টার, সেখানেও কিন্তু বাঙালি। তাই এই জায়গাটা কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেললাম। আই অ্যাবসলিউটলি ক্যান রিলেট। আমার মনে আছে যখন আমরা স্কুল কলেজেতে আছি, আমাদের ওখানে হিন্দুস্তান টাইমস ওয়াজ ভেরি পপুলার। সো বাড়িতে যখনই হিন্দুস্তান টাইমস আসতো, আই রিমেম্বার মা বাবা হ্যাড এ টেন্ডেন্সি টু সি আ রেজাল্ট ইউপিএসসির, আর ওর মধ্যে একটা বাঙালি নামই খুঁজতো। And from top to bottom there were hardly any Bangali naam. So we always felt ki jekhane Bangalide jonne bhaba hoy that we have the intellect capital, kintu jokhon amra emni type er jayga dekhi UPSC and all, we do not get a single name. So coming back to what we heard just now, when an entrepreneur does a business with a philosophy, with ethics, what we get is an industry. Who knows, বেঙ্গলেতে কোনো দিন জামশেদজির বানানো জামশেদপুরের পরে we get a Admas world also, because that will become an industry. সাধারণত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডাররা অনেকের আগেই সোশ্যাল প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে পারেন। আপনি বাংলার কোন সমস্যা দেখে রাইস এডুকেশন প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন? না, এটা খুব কোয়াইট ন্যাচারাল। যারা ফাউন্ডার যে কোনো অর্গানাইজেশনের, তারা কিন্তু প্রথমে প্রবলেমটা দেখতে পায়। আজকে যদি আমরা দেখি যে হার্ট সার্জারি ক্ষেত্রে পার্টিকুলার কোনো ডাক্তারবাবু খুব নাম করেছেন, এবং তার প্রতিটা অনেকগুলো ইনস্টিটিউট প্রতিটা রাজ্যে রয়েছে, তাহলে মানে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের ভারতীয়রা যে জীবনযাত্রা এবং যে খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে দিয়ে চলছে, যখন 100 কোটি ভারতীয় অতিক্রম করবে সংখ্যায়, তখন একটা মেজর পোর্শন ভারতীয় হার্ট সার্জারি করতে বাধ্য হবে, কারণ তাদের জীবনযাত্রা, তাদের খাওয়া, ফুড হ্যাবিট। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বড় কী হচ্ছে হসপিটাল তৈরি করেছেন, যেখানে ভারতীয়দের বা সমস্ত লোকেদের অল্প পয়সায় ঠিক করে হার্ট সার্জারি করা যায়। ঠিক সেরকমভাবে আমি বলতে পারি যে আইটির ক্ষেত্রেও যখন আরম্ভ হয়, সেটা হচ্ছে ইনফোসিস, ডক্টর নারায়ণ মূর্তি, তাহলে তখন তিনি ভেবেছিলেন যে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারে ভারতীয়রা, এবং এই আইটি ভীষণভাবে প্রয়োজনীয় হবে।
আর তার জন্যই ইনফোসিসের মতো প্রতিষ্ঠান অনেক আগের থেকে তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন। হি ওয়াজ নট দ্য ফলোয়ার্স, অন্যেরা পরে অনেকে ফলো করেছে, আজিম প্রেমজি। ঠিক সেই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গে আমার ওই সময় মনে হয়েছিল যে ছেলেমেয়েরা যারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছে, একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকারি পরীক্ষা দিচ্ছে দিল্লিতে, অথচ রেজাল্টে একটু আগে আপনি বলছিলেন যে যখন ইউপিএসসি পরীক্ষার লিস্ট খোঁজা হচ্ছে সেখানে একজন বাঙালিও কেছে নেই, অ্যাবসেন্ট রয়েছে। তা সেটা আমাকেও ড্রাইভ করে যে পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা ভীষণ ভালো, বাবা মা যে কোনো মূল্যে যে কোনোভাবে ছেলেমেয়েদের সে গয়না বন্ধক করে হোক, বাড়ি বিক্রি করে হোক, জমি বিক্রি করে হোক, পড়াশোনাটা করবেই। কিন্তু তখনই অভিভাবকরা যে হোয়াট নেক্সট কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পরে সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। আমার লক্ষ্য ছিল যে সেই প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং সাকসেস আনা। তাহলেই কী হচ্ছে, তারা বুঝতে পারবে যে পড়াশোনাটা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস, হায়ার সেকেন্ডারি পাস বা গ্র্যাজুয়েশনের পরে বন্ধ হবে না, আরও বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার জন্য আরও ট্রেনিং দরকার, যেটা আজকেও আমরা দেখতে পাই। যেমন আজকে দিশারি হাউসে আমার একটা ক্লাস ছিল, সেখানে দেখলাম ছেলেমেয়েদের আমি বলছিলাম যে তোমাদের ভাগ্য ভালো, আজকে তোমরা 100 জন স্টুডেন্ট এখানে উপস্থিত রয়েছো, ক্লাসের প্রথম ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস, কিন্তু আমি অন্তত 50 জন গার্জিয়ানকে দেখতে পাচ্ছি তোমাদের সাথে এসছেন, তোমাদের বাবা মারা এসছেন। তোমরা কখনও কিন্তু ভাবোনি যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তোমাদের বাবা মা হাত ধরে নিয়ে গেছে, হায়ার এডুকেশনে ভর্তির সময় বাবা মা হাত ধরে নিয়ে গেছে, কলেজের সময়ও নিয়ে গেছে। আবার কী হচ্ছে, আজকে তোমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, সরকারি চাকরির জন্য তৈরি হবে, আর সেটা ভর্তি হবার পরও আবার বাবা মা তোমাদের হাত ধরে নিয়ে এসছে। এটা তোমাদের জীবনের বড় প্রাপ্তি আর কি। সেটা একটা সত্যিই সমস্যা ছিল। আর সেই সমস্যাটা আইডেন্টিফাই করার পর আমার মনে আছে 1985 যখন রাইস আরম্ভ করি, তখন চারদিকে অনেকটা ওই সময়ে নারী শিক্ষার মতো অবস্থা। যারা আমাদের সোশ্যাল রিফর্মার ছিলেন, বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে যখন বলেছিলেন যে মহিলাদের শিক্ষার দরকার আছে, তখন তার বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হয়েছিল। কখনো যখন বলেছিলেন যে না, স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে সতীদাহ প্রথা কী হচ্ছে বা রদ করা দরকার, চারদিকে সব লোকেরা বলতে আরম্ভ করেছিল রে করে যে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সমাজ অধোগতি হচ্ছে। ঠিক সেই রকমভাবে ওই সময় প্রশ্ন উঠেছিল যে আপনি কম্পিটিটিভ এক্সামসের জন্য ইনস্টিটিউট তৈরি করছেন, ভাবছেন ট্রেনিং, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিরাট অংশ ছেলে মেয়ে অর্থাভাবে স্কুলে যেতে পারে না, স্বাক্ষর অভিযান তখনও স্টার্ট হয়নি, সর্বস্বাক্ষর অভিযান, অনেকে সাইন করতে পারে না, কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়াটাই তাদের কাছে দুষ্কর। আর আপনি বলছেন কলেজ ইউনিভার্সিটির পরে ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য পিরিয়ড স্ট্রাগল করতে হয়েছে। বাট ইতিহাসের যে কোনো রেভলিউশন, যে কোনো মুভমেন্ট করতে গিয়ে প্রতিজনেরই এই ধরনের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তারা কখনো ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে থেমে যায়নি। কিন্তু তারা নীরবে নিশ্চিন্তে কাজটা করেছেন এবং 30 বছর 40 বছর পরে তারা প্রমাণ করেছেন যে ওইটা ওই সময়ের প্রাসঙ্গিক ছিল। আর এই প্রাসঙ্গিকতার সাথে সাথে যখন এটা বড় হয়, তখনই ইতিহাস কিন্তু তাদের কথা মনে রাখে এবং তাদের কথা স্মরণ করে। That is the revolution that we talk about. The revolution brought by the Ray Revolution. স্যার, গত 40 বছরে রাইস এডুকেশন একটি অনেক পরিবারের বেঁচে থাকার স্বপ্ন রূপায়ণের মন্দির হিসাবে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিবেচিত হচ্ছে। রাইস এডুকেশন কিভাবে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের কাছে এত গভীরে প্রবেশ করতে পারল? না, এটা একমাত্রই সম্ভব হয়েছে বিশ্বাস তৈরি করা। আমি একটা ঘটনা বলি, তাহলে বোঝা যাবে যে রাইস কত ভেতরে একটা পরিবারের মানুষের মধ্যে, বাবা মাদের মধ্যে কি আশার আলো জাগাতে পেরেছে। আমার আজকে মনে পড়ছে একটা ঘটনা, যে একজনের বাবা মারা গেছেন, ছেলেটি ক্লাস 12 পরীক্ষা দিয়েছে, একমাত্র ভাই বা একমাত্র ছেলে, তার উপরে তার 4 বোন রয়েছে। তা বাবা মারা যাওয়ার 1 মাসের মধ্যেই রাইসে আসে, এসে সে বলে যে স্যার, আমি যদি চাকরি না পাই তাহলে আমার পরিবারে কেউ বাঁচতে পারবে না, আমার ওপরে 4 বোন রয়েছে। আমার নামটা আমি এখানে উল্লেখ করছি না। সে প্রায় 1 বছর পড়াশোনা করার পর রেলে ক্লাস 12-এর কোয়ালিফিকেশানে যে পোস্টে অ্যাপ্লাই করা যায় সেখানে অ্যাপ্লাই করলো, চাকরিতে জয়েন করলো। জয়েন করার তার 2 মাস পরে আমার কাছে এসে বললো, স্যার, আমার সবচেয়ে বড় যে দিদি রয়েছে তার বয়স হচ্ছে 31 বছর বয়স, আমি তো তাকে যদি বিয়ে দিতে চাই
তাহলে কি হচ্ছে আমার পক্ষে সম্ভব না, তাহলে কী করা যেতে পারে। সেখানে তার বড় দিদি জয়েন করলো, সে চাকরিতে জয়েন করলো, তারপরে তার মেজো দিদি আসলো, তারপরে তার ছোটো বোন আসলো। এইভাবে দেখা গেল একটা পরিবারের 5 জন একসাথে কি হচ্ছে 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে চাকরি পেল। এটা শুধু একটি ঘটনা নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অন্তত 1000-এর বেশি এক্সাম্পল পাওয়া যাবে যেখানে একটা পরিবার থেকে বড় দিদি বা বড় দাদা পড়তে এসেছিলেন, তারপরে তার ছোট ভাই ছোট বোন চাকরি পেয়েছে, 3 জনের বেশি চাকরি পেয়েছে। অন্তত কয়েক হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে যে একটি পরিবার থেকে বড় দিদি চাকরি পেয়েছে, ছোট ভাই পড়তে এসছে, বড় ভাই চাকরি পেয়েছে, ছোট বোন পড়তে এসছে। এই যে হাজার হাজার সাফল্য একটা ভীষণভাবে একটা বিশ্বাস তৈরি করলো, এবং সেই বিশ্বাস আজও রয়েছে। সেই জন্য আমরা দেখতে পাই অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে যখন ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, প্রতিটা ডে অ্যাট একেসিতে আমরা দেখতে পাই অন্তত 10% বাবা মা যারা রাইসের স্টুডেন্ট ছিল তারা কি হচ্ছে ছেলে মেয়েকে আবার নিয়ে এসছে অ্যাডামাসে পড়াতে। আজও দেখতে পাই অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বা ওয়ার্ল্ড স্কুলে অন্তত 15% যেসব বাচ্চারা পড়তে আসে তাদের বাবা মারা রাইসের স্টুডেন্ট ছিল। তাহলে এইভাবে, এবং আপনিও দেখেছেন যে গত সপ্তাহে যখন একটা প্রোগ্রাম হলো আমাদের দুর্গাপুরে, প্রায় 40 জন টিচারের মধ্যে প্রায় 11 জন অন্তর উঠে দাঁড়িয়ে বলল যে আমরা সব রাইসে, কেউ 1996-এ, কেউ 2002 সালে, 2006 সালে, 2008 সালে আমরা ছাত্র ছিলাম বা ছাত্রী ছিলাম, আজকে আমরা হেডমাস্টার হয়েছি, আমরা স্কুলের টিচার হয়েছে। এই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 46,000-এর ওপর শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন যারা আজকে স্কুলে চাকরি করছেন, এক্স স্টুডেন্ট অফ রাইস। তাহলে এই ধরনের যে এক্সাম্পল, এই ধরনের ঘটনা বারবার মানুষের মধ্যে বিশ্বাসকে তৈরি করেছে, আর তার জন্য এত গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পেরেছি। সেই জন্য আমরা দেখি যে বাবা মা আজ থেকে 22 বছর আগে, 23 বছর আগে রাইসের ছাত্রছাত্রী ছিল, 30 বছর আগে ছাত্রছাত্রী ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা যখন গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করেছে, তারপরে তারা আবার তাদের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে রাইসে ভর্তি করাচ্ছে। মানে একটা এক্সাম্পল বলি, কিছুদিন আগে একজন ছাত্রী ঠিক বলবো না, একজন অভিভাবক এসছেন তার মেয়েকে ভর্তি করানোর জন্য। মেয়েকে ভর্তি করানোর সময় এসে বলেছেন যে স্যারের সাথে দেখা করতে চাই, মানে আমার সাথে দেখা করতে চাই। একটা ভদ্রমহিলা আমার কাছে আসলেন, এসে প্রথম বললেন যে এই যে আজকে মেয়েটিকে আমি ভর্তি করিয়ে দিলাম, ওর স্বপ্নটা কীভাবে আমি তৈরি করেছি জানেন? যেহেতু আমি আপনার ছাত্রী ছিলাম, আমার পড়াশোনার সময়ে আপনি অসম্ভব বেশি আর্টিকেল লিখতেন কর্মক্ষেত্র, কর্মসংস্থান এবং আনন্দবাজারে। আমি প্রতিটা আর্টিকেল আমি কেটে রেখেছিলাম। আমার বিয়ের পরে যখন মেয়ে যখন ক্লাস 6-7-এ উঠলেন, প্রতিদিন আমি একটা করে আর্টিকেল ওকে পড়াতে 9, 10, 11, 12 পর্যন্ত, গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত ওর মাইন্ডটা তৈরি করেছি যে তুমি একমাত্র ব্যুরোক্রেটই হতে চাও এবং হতে পারো, এবং আমিও সেটা চাই। এবং আমার সামনে ওই পুরনো ফাইল শুদ্ধ বেশ কয়েকশো কাটিং নিয়ে এসে আমাকে দেখালেন যে এই কাটিংগুলো আমার নিজেরও মনে ছিল না। 96, 97, 2000 সাল, 2005 সালে অনেক লেখা আমি লিখেছি, কারণ ওই সময় আমার লেখা পড়ে অনেকেই স্বপ্ন দেখতো যে আমি ব্যুরোক্রেট হব, আমি সোসাইটির একটা অংশ হব, পলিসি মেকার্স হব। কারণ জাস্টিস তখনই দেওয়া সম্ভব, কারণ আমরা ছোটোবেলা থেকে অনেক আমরা অভাব দেখি, অনেক বৈষম্য দেখি, অনেক আমরা হচ্ছে ইনজাস্টিস দেখি। তাহলে সেটাকে উত্তর দেওয়ার, সেটাকে একমাত্র হচ্ছে রূপায়ণ করার জায়গা হচ্ছে যদি আমি পলিসি মেকার হতে পারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারি। তা ওই লেখাগুলো ওই সময় প্রচুর ছেলেমেয়েরা পড়তো এবং তারা স্বপ্ন দেখতো যে কেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হব, এবং সেখানে প্রচুর ছেলেমেয়েরা সফল হতো, তারা তাদের ইতিহাসটা লিখতো। তা এইভাবেই একটা কিন্তু বিশ্বাস তৈরি হয়, আর সেই বিশ্বাসটা রাইস এডুকেশন থেকেই, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ওয়ার্ল্ড স্কুল, তারপরে অ্যাডামাস টেকনোলজি, অ্যান্ড দেন অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড এখন হচ্ছে অ্যাডামাস টেকনোলজি কনসালটেন্সি, যেটা শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও লন্ডন এবং ইউএসএতে আমরা তৈরি করতে পেরেছি। তবে হ্যাঁ, এটাকে ঘিরেও একটা ভাবনা আমার আছে, যেদিন আমি দেখব যে অ্যাডামাস টেক কনসালটেন্সিতে অন্তত 5,000 বাঙালি কাজ করছে, সেদিনই মনে হবে যে এই স্বপ্নটাও আবার এটা একটা পরিণতির দিকে গেল। তো নিশ্চয়ই আমি আশা রাখি যে অন্যান্য স্বপ্নের মতো এই স্বপ্নটাকেও হচ্ছে বাস্তবতা বা তার রূপ আমি দেখতে পাবো।
আপনার কথাটা থেকে আমার মনে পড়লো দিস ওয়ান মোর এক্সাম্পল যেটা আমি উইটনেস করেছি। একজন প্যারেন্ট মাদার, সে এসছিল ইউনিভার্সিটিতে অন ওয়ান অফ দ্য অ্যাডমিশন ওকেশনেতে, অ্যান্ড শি সেড কি আমি আপনার ওখানে রাইসে পড়তাম, বাট বাড়িতে ওই সময় প্রেশার ছিল বিয়ে দেওয়ার, সো সেই জন্য আমি কমপ্লিট করতে পারিনি। তো সাধারণত যেমনি প্যারেন্টসের একটা ইচ্ছা থাকে, আমি আমার বাড়িতেও দেখেছি কি যদি আমার মায়ের ইচ্ছা কি উনি ডান্সটা পুরোটা শিখবেন, তো ওনার মনে হয়েছে আমার মেয়েও শিখবে, যেটা নর্মাল প্যারেন্টসের হয়। তো মাদার বললেন কি আমি বিকজ শেষ করতে পারিনি, যখন আমার মেয়ে হলো আমি তখনই ডিসাইড করলাম ওই দিনকে কি যখন ও বড় হবে ওকে আমি রাইসেতে ভর্তি করব। তো আমি সেটা না করে আমি ভাবলাম অতদিন ওয়েট না করে আমি গ্র্যাজুয়েশনেতেই আপনার কাছে দেবো। সো আই এম শিওর এমনি হাজার হাজার প্যারেন্টস আছে যারা ওই ট্রাস্টের জন্যে ভাবে কি আমি এখানে সেফ হ্যান্ডসেতে আমি নিজের বাচ্চাকে ছাড়তে পারবো। সো উই আন্ডারস্ট্যান্ড প্রত্যেক বাঙালি বাড়িতে দ্য রাইস ইজ দ্য স্টেপল ফুড অ্যান্ড ইট গোজ অন। সো রাইস শুরু হয়েছিল বাংলার ছাত্রছাত্রীদের সরকারি চাকরি পেতে সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু কেন আপনি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন? না, এটা একটা কারণ আছে। অনেকেই ভাবে যে রাইসের পরে স্কুল কেন, স্কুলের পরে ইউনিভার্সিটি কেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেকেরই, অনেক গ্রুপেরই আমরা কিড স্কুল থেকে আরম্ভ করে হাই স্কুল এবং তারপরে কলেজ এবং আমরা ইউনিভার্সিটি দেখতে পাই, কিন্তু তারা যে মাইন্ডে তৈরি করেছেন তাদের হচ্ছে ব্যবসায়িক কারণে এক্সপ্যানশন হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু আমি একটার পর একটা যখন প্রতিষ্ঠান তৈরি করি তার পেছনে কিন্তু আমি পারপাস দেখেছি, কেন করতে হবে। আমি যখন দেখতাম যে রাইস এডুকেশনে প্রচুর ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে 22 বছর 23 বছর 24 বছর বয়সে, সবার স্বপ্ন পূরণ হতো না। কিন্তু আই এম শিওর, আমি দেখেছি যে প্রায় 100 জন ছেলেমেয়ে, 100% ছেলেমেয়ে রাতের পর রাত পড়েছে, দিনের পর দিন পড়েছে শুধুমাত্র একটা চাকরি পরীক্ষায় ক্র্যাক করার জন্য। কিন্তু কোনো একটা কারণে কিছু ছেলেমেয়ে হয়তো ছোটোবেলায় ইংলিশটা ঠিকমতো শেখেনি, অথবা অঙ্কটা শেখেনি, অথবা জিকেটা শেখেনি, তার জন্য সে সফল হলো না। তাহলে এই যে আমি বারবার বলছিলাম যে স্বপ্নকে যেমন সার্থক হলে পরে, সফল হলে পরে তার একটা আনন্দর দিক আছে, আবার স্বপ্ন ভঙ্গ হলে পরে তার একটা করুণার দিকও আছে এবং সেদিকে একটা দুঃখের দিকও আছে। তা যে ছেলেটি 22-23 বছর বয়সে ব্যর্থ হয়, আমরা কিন্তু কখনো তাকে জিজ্ঞেস করি না যে তুমি কেন ইংরেজিটা শিখতে পারলে না, কেন তুমি অঙ্কটা শিখতে পারলে না। তাহলে সেই স্কুলে, যেই কলেজে সেই অঙ্ক বা ইংলিশ শিখেছে, সেখানে যিনি শিখিয়েছেন, আমি তর্কের বাইরে বা বিতর্কের বাইরে থেকে আমি বলবো যে তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কোনো একটা গাফিলতি ছিল, তার জন্য একটি ছেলে মেয়ে কেন ইংলিশ শিখতে পারলো না, অঙ্কে শিখতে পারলো না। কিন্তু আমরা সেটা কখনো সার্চ করি না, কিন্তু সেটা বোঝার চেষ্টা করি না। কিন্তু যে ব্যর্থ হলো জীবনের 22-23 বছর 24 বছর বয়সে, তাকে আমরা একটা লেবেল করে দিই যে তুমি ব্যর্থ হয়েছো। তাতে আমার লক্ষ্য ছিল যে এমন একটা স্কুল তৈরি করি যে স্কুলে সব ছেলেমেয়েরা এত একটা কোয়ালিটির পড়াশোনা করবে, যেখানে সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। আজও আমরা জানি আর কি, পশ্চিমবঙ্গে অনেকেরই এরকম একটা অভিজ্ঞতা আছে, এক্সপিরিয়েন্স আছে, যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা পড়াশোনা করেছি, অনেকেই ফার্স্ট বয়, সেকেন্ড বয়, থার্ড বয় আমরা যারা ছিলাম, তারা পরবর্তী সময়ে কেউ ডাক্তার হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, কেউ প্রফেসর হয়েছেন, কেউ সায়েন্টিস্ট হয়েছেন, কেউ বা ব্যুরোক্রেট হয়েছেন। কিন্তু তাদের ফ্ল্যাশব্যাকে যদি দেখা যায় যে ওই প্রাথমিক স্কুলের যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের কিছু আবার হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তারা এখন মার্কেটে ফ্রুটস বিক্রি করে, অথবা তাদের জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম যে কাজটা করা দরকার সেটাই তারা করতে পেরেছে। কিন্তু দেখুন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন আমরা ভর্তি হয়েছিলাম, সবার ভাগ্য, সবার পথ চলা, সবার চিন্তাভাবনা একই ছিল যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হব বা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হব, সমাজে আমাকে সবাইকে হচ্ছে ডিগনিফাইড হইতে দেখবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ওই 100 জনের মধ্যে বা 50 জনের মধ্যে 10 জন মাত্র সমাজের উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারলো, আর 10 জন কেন এমন একটা জায়গায় পড়ে রইল যারা বাধ্য হলো সেই জীবনযাপনের জন্য? তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ড্রব্যাকস স্কুল এডুকেশনে। এখানেই হচ্ছে আমাদের ভাবতে হবে, বিশেষত সরকারি স্কুলগুলোতে যেখান থেকে ডাক্তার বেরোচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার বেরোচ্ছে, IITian বেরোচ্ছে, আবার একটা ডার্ক সাইডও আছে, অন্ধকার দিকও আছে।
সেই ছেলেমেয়েদের কিছু অংশ শুধুমাত্র কি হচ্ছে মাছ বিক্রি করে, ফ্রুটস বিক্রি করে, কিছু প্রোডাকশান তৈরি করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এটা কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে যে মানবিক যে সম্পদ, সেই সম্পদের কিন্তু একটা প্রচণ্ড বড় অপচয় কিন্তু। কারণ কিছু লোক যদি আলো জ্বালানোর চেষ্টা করে, ঠিক সেই রকমভাবে যদি প্রদীপের আলো যদি ওপরে থাকে, নিচে একটা গভীর অন্ধকার রয়েছে। এবং আমরা আজও বলি যে ভারতবর্ষকে আমরা দেখি, সেই ভারতবর্ষ যেমন একটা উজ্জ্বল দিক রয়েছে, যদিও সেই উজ্জ্বল দিকের পরিমাণ বাড়ছে, আস্তে আস্তে সেটা আরও বড় আকার নিচ্ছে। আজ থেকে 50 বছর আগে যে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে বা 10 বছর পরে, স্বাধীনতার পরে, সেই উজ্জ্বল জায়গাটা ছিল খুব কম, কিন্তু অন্ধকার জায়গাটা ছিল, ওই প্রদীপের নিচের যে অন্ধকার জায়গাটা ছিল অনেক বড়। কিন্তু আজকেও ওই উজ্জ্বল জায়গাটা বাড়ছে বটে আরও আকারে, কিন্তু কিছু অন্ধকার জায়গাটাও রয়ে গেছে। তাহলে এই যে এডুকেশনের যে ওই অন্ধকার জায়গাটা, এটাকে কীভাবে ঠিক করা যায়, সেটাও হয়তো একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবেই অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুল আমরা তৈরি করেছিলাম। তারপরে ওইখান থেকে ইউনিভার্সিটি তৈরি হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে না, স্কুল কলেজে যদি ভালো পড়ানো যায়, ইউনিভার্সিটিতে তাদেরকে ভালো করে পড়াতে হবে। তারা কর্পোরেট হাউসে চাকরি করবে, তারা ট্রেনিং পাবে, তারা ক্লাস 12 পাস করার পর 18 বছর বয়স থেকে ব্যুরোক্রেট হওয়ার জন্য যেই অপশনাল সাবজেক্টগুলো নিলে পরে প্রচুর স্কোরিং হয়, তাহলে তারা মেজর বা মাইনর হিসাবে কেন ওই সাবজেক্টগুলো নেবে না? সো একটা পরিকল্পনা। কিন্তু আমি আজও বলবো যে এই পরিকল্পনাটা করার জন্য অনেক এই মাইন্ডেড লোক দরকার, মানসিকভাবে কি হচ্ছে বোঝার দরকার রয়েছে, নাহলে ভিশন কখনো 100% পূর্ণ হয় না। সেই জন্যই আমরা দেখেছিলাম যে সুভাষচন্দ্র বোস যে রেজিমেন্ট তৈরি করেছিল, তার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু ভারতীয়দের একটা অংশ তাকে সহযোগিতা করলেন, একটা অংশ সহযোগিতা করলেন না, বুঝতে পারলেন না। তার জন্যই কিন্তু দেশ স্বাধীনতা পাবার যে সময় বা সন্ধিক্ষণ কয়েকশো বছর পিছিয়ে গেছিলো, কিন্তু কয়েক দশক পিছিয়ে গেছিলো রাদার আমি বলবো। ঠিক সেই রকমভাবে যদি আমরা ভাবি যে কীভাবে স্কুল এডুকেশন, তারপরে কী হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি এবং প্রফেশনাল, এই জায়গাটাকে যদি ঠিক করে তৈরি করতে হয়, আমি জানি আমি হাজার হাজার স্কুল তৈরি করতে পারবো না, হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি করতে পারবো না, বেশ কয়েক ডজন ইউনিভার্সিটি তৈরি করতে পারবো না, কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যদি অন্তত কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়েকে আমরা তৈরি করতে পারি, সেটাই কি হচ্ছে আমাদের ফিলসফি বা আমাদের ভাবনা চিন্তার বাস্তব রূপায়ণ হবে। আর সেটাই কিন্তু রাইস অ্যাডামাস গ্রুপ চেষ্টা করে যাচ্ছে, যে অল্প সংখ্যক ইনস্টিটিউট, অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়েদের পড়ানো, কিন্তু প্রতিটা ছেলেমেয়ের জীবন যাতে ভালোভাবে তৈরি হয়, প্রতিটা ছেলেমেয়ের স্বপ্ন যাতে বাস্তবিত হয়, একটি স্বপ্ন যাতে না ভাঙে, সেটা আমাদের দেখা কিন্তু ভীষণ লক্ষ্য। তাই আমি বলি সবসময় আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের, আমাদের যারা ডিন আছেন, প্রফেসর আছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছেন, তাদের সবসময় বলি যে জীবন গড়তে সাহায্য করা দরকার। আমাদের ভূমিকার জন্য যদি একজনের জীবনেও অন্ধকার নেমে আসে, তাহলে আমাদের পরিবারের কারোর জীবনে যদি অন্ধকার নেমে আসে, তার এক্সপ্লেনেশন, ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদেরই দিতে হবে, যে আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আমাদের ছেলে মেয়েদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসছে, যেহেতু আমরা নিশ্চয়ই কারোর জীবনকে আঘাত করেছি বা তাকে সেভাবে আলো দিতে পারিনি, তারই একটা কর্মফল। কারণ আমরা আজও বিশ্বাস করি, ভগবানকে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি না, অনেকে বিশ্বাসও করি, সেটা যার যার মতবাদ, কিন্তু কর্মফলটা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। সেই জন্যই দেখি যে যিনি একটা মার্ডার করেছেন, প্রথমে হয়তো ধরা পড়ে না, 5 বছর পরে, 10 বছর পরে, 15 বছর পরে তাকে কিন্তু সেই রেজাল্টটা ভোগ করতেই হয়। সেটা একটা কিন্তু ভাববার সময় এসছে যে হায়ার এডুকেশান, স্কুল এডুকেশানে যারা আমরা আছি, তারা এই প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা দরকার। তাহলে কিন্তু আমরা অনেক এডুকেশন সিস্টেমটাকে বেটার করতে পারবো। আপনার কথা শোনার পরে মনে হয় till we meet again for the next episode, একটা কোয়েশ্চেন বোধহয় আমার মাথায় রয়ে যাবে। প্রফেসর সমিত রে, the teacher, creates philosophies for dreaming and living, or Professor Samit Ray's philosophies creates a reformer? Till I get the answer, we move to the next question. স্যার, ছাত্রছাত্রীদের কাছে শুধু ডিগ্রি প্রয়োজনীয় না, তাদের দরকার কনফিডেন্স, কমিউনিকেশন, অ্যাডাপ্টেবিলিটি এবং টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেশন স্ট্রংলি।
সঙ্গে জানতে হয় পৃথিবীর কোথায় কী ঘটেছে। এখানে বাংলার ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করবে? না, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। আমরা প্রায় 6 দশক ধরে যে এডুকেশনটা দেখে এসেছি, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের মনে হতো যে আমি কত ইনফরমেশান মুখস্থ করতে পারি এবং পরীক্ষার সময় যে ইনফরমেশান লিখব, আমার চাকরির জীবনেও সেই ইনফরমেশানই আমাকে সাহায্য করবে ভালো চাকরি পেতে বা চাকরি কন্টিনিউ করতে। কিন্তু ফরচুনেটলি বা আনফরচুনেটলি আজকে সমস্ত ইনফরমেশান আমাদের হাতে যে মোবাইলটা থাকে সেখানেই আমরা পাই এবং গুগল বাবাকে জিজ্ঞেস করলে পরে ওখান থেকে সমস্ত ইনফরমেশান আমরা পেতে পারি। তাই আগামী দিনে শুধুমাত্র সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি, আমি কত ইনফরমেশান জানি তার উপর নির্ভর করে কিন্তু আর দেওয়া যাবে না। সেখানে আমরা যে ইনোভেশনের কথা বলি, যে মাইন্ড অ্যানালাইসিসের কথা বলি, ভালো কমিউনিকেশনের কথা বলি এবং কানেক্ট করার কথা বলি, এই গুণগুলো কিন্তু তাদের ভীষণভাবে অর্জন করতে হবে। এবং সেটা আমি বলবো যে বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে এখনও ভাবনা রয়েছে যে আমি যদি ক্লাসের ফার্স্ট বয় হতে পারি, সেকেন্ড বয় হতে পারি এবং থার্ড বয় হতে, এবং ইতিহাসও বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে ক্লাসের ফার্স্ট বয় অ্যান্ড ফার্স্ট গার্ল যত না প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে, বরঞ্চ থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, সেভেন তারা কিন্তু আরও অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ হচ্ছে ওই ফার্স্ট বয় অ্যান্ড ফার্স্ট গার্ল শুধু মুখস্থ আর করার যে ক্যাপাবিলিটির উপর নির্ভর করে যে নাম্বারটা পেয়েছে, সব ক্ষেত্রে নয়, হয়তো কিছু এক্সেপশনাল দিকও আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্লাসে ওই ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ বয় অ্যান্ড সিক্স বয়ে তাদের যে মাথায় চাপ ছিল না যে আমাকে ফার্স্ট হতে হবে, আমাকে সেকেন্ড হতে হবে, এটা কিন্তু অনেক বেশি ওদের রিস্ক নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা, চিন্তা এবং লেখার একটা অভ্যাস তৈরি করেছে। এবং সেটা পরবর্তী সময় গিয়ে দেখা যায় যে কর্মক্ষেত্রেও কিন্তু তারা অনেক বেশি সফল হয়েছে, কারণ তাদের মধ্যে একটা আউট অফ দ্য বক্স ভাবার, একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার একটা ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এগুলো ভাবা দরকার পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের, এবং এই ছেলেমেয়েরা যদি এইভাবে ভাবে তাহলে আমার মনে হয় যে এই গুণগুলো ভীষণভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, আজকে আমরা যেটা বলি যে প্রতিটি ভারতীয়, সে বাঙালি হোক বা অন্য রাজ্যেরই হোক না কেন, অল আর দ্য গ্লোবাল সিটিজেন। তাহলে এই যে গ্লোবাল সিটিজেন, তার ডেফিনেশনটা কি? এই গ্লোবাল সিটিজেন হবার জন্য যে কোয়ালিটিটা দরকার, সেই কোয়ালিটিটা ছেলেমেয়েদের প্রথম বা প্রাথমিক জীবনে, প্রাথমিক স্কুল জীবনে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার। আমাদের বাবা মারা যেমন বলে যে তুমি এই কাজটা করবে না, মা যেমন বলে ওই কাজটা করবে না, তুমি ভালো করে কথা বলবে, মানুষের মনে দুঃখ দেবে না। আমার মনে হয় নাও দ্য টাইম এইগুলোর সাথে সাথে এই গ্লোবাল সিটিজেন হওয়ার জন্য যে কোয়ালিটিগুলো দরকার, সেই কোয়ালিটিগুলো কী কী সেটা একটা টার্গেট লাইন দিয়ে দেওয়া দরকার। এবং পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা এমনি প্রতিভাবান এবং যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স করে, শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত ইনস্টিটিউটে, সব জায়গায়, আবার সারা পৃথিবীতেও বিভিন্ন জায়গায় আছে। বাঙালি খুঁজে পাওয়া যাবে না ইন্টেলেকচুয়াল জায়গায় যেখানে বিচরণ হয়, সেটা কিন্তু নয়। এবং তার জন্যই হচ্ছে বাঙালি যেমন অনেকে গুণগ্রাহী হয়, আবার বাঙালি কোনো ড্রব্যাক্স পেলে পড়ে সেটাকে কাটাছেঁড়া অনেক বেশি করে, কারণ বাঙালিকে অ্যাটাক করার মতো ওটা একটা পদ্ধতি আর কি। এবং সেটা আমরা ভারতবর্ষে যখন ট্রাভেল করি, প্রথমেই অনেকে বলে যে আপনি এমন একটা স্টেট থেকে এসছেন, এমন একটা রাজ্য থেকে এসছেন যেখানে নোবেল লরিয়েটের সংখ্যা সবথেকে বেশি, সায়েন্টিস্টের সংখ্যা এত বেশি, যেখানে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম মেকার্স হিসাবে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন, সোশ্যাল রিফর্মার হিসাবে, স্বামী বিবেকানন্দ স্পিরিচুয়াল লিডার হিসাবে, যখন এগুলো বলেন, যখন কনক্লুড করেন কিন্তু না, কিছু একটা এখন ঘটছে, ইউ আর নট ইন দ্য রাইট পাথ, এটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। আর এই চেঞ্জটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে নেক্সট 10 বছরের মধ্যেই পশ্চিমবাংলা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। So connecting to this, রাইস এডুকেশন দিয়ে শুরু, তারপর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, তারপর অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, তারপর অ্যাডামাস টেকনোলজি। রাজ্য ছাড়িয়ে এখন গন্তব্যস্থল ইউকে, ইউএস। এটা কি আপনার লার্জার ড্রিমের অংশ, না একজন বাঙালি হিসাবে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা? না, আমি বলবো যে এখানে দুটোই রয়েছে। একটা হচ্ছে লার্জার ড্রিম, মানুষের স্বপ্ন অ্যাকচুয়ালি প্রতিদিন যখন সাকসেসফুল হতে আরম্ভ করে সেটা আকারে এবং আয়তনে বাড়তে আরম্ভ করে, রাইট? এই আকারে আয়তনে যখনই বাড়বে না তখনই স্বপ্নের অপমৃত্যু হবে, এবং তখনই মানুষের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা সব কিন্তু আস্তে আস্তে হারাতে আরম্ভ করবে। যে মানুষ সারা জীবন ধরে এই লার্জার ড্রিমটা দেখতে পেয়েছে, কেউ যদি কখনো ভাবে যে আমি একটা ড্রেস কিনবো,
তার দাম এখন 2,000 টাকা, কিন্তু আমি 3 বছর পর একটা ড্রেস কিনবো, তার দাম আমার 1 লক্ষ টাকা হওয়া দরকার, আমার ওটা চাই। এই ড্রিমটা শুধু বৈভবের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু এই ড্রিমটা কখনো জীবন তৈরি করার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাহলে এই লার্জার ড্রিমটা সবসময় এ পার্ট অফ দ্যাট ড্রিম হয় বলেই আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে একটার পর একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করার উৎসাহ আমরা পাই। আরেকটা হচ্ছে এই একটার পর একটা স্বপ্ন যখন বাস্তবিত হয় তখন অনেক বেশি আমরা সাহসী হই, অনেক বেশি আমরা কি বলবো ডেসপারেট হই সেই স্বপ্নটাকে ইয়ে করার জন্য, বাস্তবিত করার জন্য। সেই স্বপ্নের যে পরিধি, তার যে সীমারেখা, ওটাও কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে আরম্ভ করে। যখন রাইস এডুকেশন আরম্ভ হয়েছিল মনে হচ্ছে কলকাতায় যদি একটা সেন্টার হয়, সেই স্বপ্ন আস্তে আস্তে শহর থেকে ছড়িয়ে পড়লো সারা গ্রামে, সমস্ত ডিস্ট্রিক্টসে। সেইখান থেকে সেই ডিস্ট্রিক্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে চলে গেল দিল্লিতে, এখন আমাদের অফিস রয়েছে ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ, পুনেতে। তারপরে সেই স্বপ্ন থেকে যখন অ্যাডামাস টেক কনসালটেন্সি আসলো, সেটা চলে গেল ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে, যেমন হচ্ছে সৌদি আরবে, তারপরে দুবাইয়ে, তারপরে লন্ডনে অ্যান্ড দ্য সান ফ্রান্সিসকোতে। তার মানে স্বপ্ন এই যে লার্জার পার্সপেক্টিভে শুধুমাত্র নিজের মনের চিন্তাভাবনা নয়, কিন্তু সেটা সীমানা ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর জায়গায় চলে গেল। আর সঙ্গে ওটাকে এক্সিকিউট করার যে একটা ভাবনা, সেই ভাবনাটাকেও সাহস জোগালো। আর সেই জায়গার থেকেই মনে হয় যে আমি এটা বলবো না যেটা একটা অহংকার বা আমি খুব গর্বিত, কিন্তু যদি মনে হয় যে কোনো বাঙালিকে ভবিষ্যতে বড় হবার জন্য কোনো মা যদি কোনো সন্ধ্যায় কোনো তার শিশুকে কখনো হচ্ছে এই রাইস এবং অ্যাডামাসের পরিক্রমটা, জার্নিটা কখনো বলে, তাহলে কিন্তু এই জার্নিটার সার্থকতা হবে এবং সেখানেই বাঙালি হিসাবে অন্তত মনে হবে যে আরও বাঙালি স্বপ্ন দেখতে পারবে এবং সেটাই আমাদের করা দরকার। বিউটিফুলি সেড। যতক্ষণ বাঙালি এই একটা নিজের চিন্তাধারা থেকে বাইরে বেরিয়ে গ্লোবাল এক্সপোজারে যাবে না, ততক্ষণ আই এম শিওর বেস্ট প্র্যাকটিসেস ওয়ার্ল্ডেতে কী হচ্ছে কী না হচ্ছে, সো উইল নট বি এবল টু ব্লেন্ড ইট। সো some poet very nicely said, हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बंध ना रह पाएंगे. We get into the next interesting session. Short questions. আপনি যেভাবে ভাবেন, যেভাবে চিন্তা করেন, আপনার philosophies, সেটা will put it in a small summary or a crux so that আজকালকার যে youth যার engagement time is very less, সে যাতে খুব ছোট করে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে. So very quick questions on that. So to ask questions from a stalwart like you, there's a lot of homework that one needs to do. So allow me to refer my notes. জেলায় জেলায় যখন ক্লাস নেন, ক্লাসরুমে যে লার্নিং হয় তা কখনোই বোর্ডরুম থেকে পাওয়া যায় না, সেই শিক্ষাটা কি? না, এই শিক্ষাটা একদমই আলাদা, স্বতন্ত্র। কারণ জেলায় যখন আমরা ক্লাস নিই বা আমি যখন ক্লাসে ঢুকি, তখন ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পরিবার থেকে আসে। কোনো পরিবারে অভাব রয়েছে, কোনো পরিবার মধ্যবিত্ত, কোনো পরিবার ধনী, কিন্তু সবাই স্ট্রাগল করছে স্বপ্নটাকে কীভাবে বাস্তবিত করা যাবে। এবং প্রতিটা স্বপ্ন বাস্তবিত করার ক্ষেত্রে এক একজনের এক এক রকমের জার্নি। কেউ বলছে আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম, একজন ছাত্রী, আমার ইচ্ছে ছিল WBCS অফিসার হব, কিন্তু বাবা মাকে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন, আমার স্বপ্ন স্তব্ধ হয়ে গেল কিছুদিনের জন্য। তারপরে আমি ফিরে গেলাম শ্বশুরবাড়িতে, শ্বশুরকে বা আমার হাজব্যান্ডকে বোঝালাম, 5 বছর পরে তারা আমাকে পড়তে দিল, তখন আবার আমি পড়াশোনা আরম্ভ করলাম, 1 বছরের মধ্যে বা 2 বছরের মধ্যে আমি WBCS অফিসার হলাম। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ছাত্রী হয়তো চাকরি পেলেন, দীর্ঘ সময় বিয়ে করারই সময় পেলেন না, কারণ তার বাবা মা এবং ভাই বোনদের বড় করতে করতেই অনেকটা সময় চলে গেল। ঠিক সেই রকমভাবে আবার আমি ছাত্রদেরও দেখেছি যে টিউশন করতে করতে তারা পড়াশোনা করছে, চাকরি পেল, অথবা অনেককে দেখেছি যে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতে করতে তারা সাব ইন্সপেক্টর বা ব্যাংক পিওতে চাকরি পেল। তাহলে যে এই যে এত রকমের জীবন যুদ্ধ, এটা আমাকে ভীষণভাবে শেখায় যে একটি মানুষের এক এক রকমের জীবনযুদ্ধ। আর এই প্রতিটা জীবনযুদ্ধের গল্পের সাথে রয়েছে এনার্জি, ইন্সপিরেশন,
আর তার সাম অফ ইন্সপিরেশন, সাম অফ এনার্জি, সেটা হচ্ছে আমি পাই, কারণ আমি লাকি এনাফ। আর বোর্ডরুম মানেই হচ্ছে পরিকল্পনা, পলিসি ডিসিশন, হ্যাঁ বা না। কারণ চ্যান্সেলর বা ফাউন্ডার চেয়ারম্যান হিসাবে প্রায় বোর্ডরুমেও আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা কি করব। কিন্তু তার সাথে এত জীবন জড়িয়ে থাকে না, তার সাথে এত লাইভ ব্যাপারটা জড়িয়ে থাকে না। সেই জন্য আজও আমার মনে হয় যে ক্লাসরুম অনেক বেটার দেন দ্য বোর্ডরুম। কোনো একটা এপিসোডে উইল ডেফিনেটলি লাইক টু কভার আপনার এক্সপিরিয়েন্স ইনসাইড আ ক্লাসরুম and at the boardroom, the classroom, যেখানে there's a lot of emotion of a teacher associated with the dreams of students, vis-a-vis boardroom where it's all about data and decisions. So we would love to do that in one of the episodes. স্যার, আপনার কি এমন কোনো ঘটনা মনে পড়ে যা ছোট গ্রাম থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীকে সমাজে তথাকথিত ব্যক্তিরা আন্ডার এস্টিমেট করেছিল? অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আমি দেখেছি কোনো একটি ছাত্রী সাব ইন্সপেক্টর চাকরি করবে বলেই ঠিক করেছে। আমি বললাম যে কেন তুমি শুধুমাত্র পুলিশের চাকরিতে যাবে? তা প্রথমে সে বলেনি। যেদিন সে সফল হলো সেদিন আমাকে বলল যে স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমার যে বাবা এবং কাকা, আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিলাম দুর্গাপুরের, ওইসব জায়গায় থাকতো ছাত্রীটি। তা যেদিন আমার বাবা মারা গেলেন, আমি আমার ছোট ভাই এবং আমার মাকে লিটারেলি এক কাপড়ে সেই যৌথ পরিবার থেকে সম্পত্তি বঞ্চিত করে আমাদেরকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো, বা আমরা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। আমি সেই দিন ভেবেছিলাম যে 3 বছরের মধ্যে আমি সাব ইন্সপেক্টর হব, এবং যারা এই আইন এবং কানুনকে প্রয়োগ করে, আমরা গেছিলাম, সে বলছিল যে আমরা গেছিলাম থানাতে ছুটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার জ্যাঠারা এবং কাকারা ওই থানাকে ম্যানেজ করেছে। তার ফলে আইসির থেকে যেটা রেসপন্স পাওয়া দরকার ছিল, যে কর্তব্য তার পাশে দাঁড়ানো, সেদিন কিন্তু দাঁড়ায়নি। তা আমার ভাবনাই ছিল যে আমি সাব ইন্সপেক্টর হব। আজকে আমি পাস করলাম, আমি জয়েন করেছি অলরেডি। ওই দিনটা কিন্তু আমি ভুলিনি। হয়তো কাকা জ্যাঠার প্রতি আমি এখন অনেক বেশি কনসিডারেবল, যে তাদের বয়স হয়েছে, তারা এটা করতেই পারে। হয়তো আমি আমার সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব না, চাইবও না, বা প্রতিশোধও নেব না। কিন্তু এমন একটা পোস্টে আমি জয়েন করেছি, যখন আমার কাছে সমাজের কোনো লোক সঠিক কর্তব্য, সঠিক ভূমিকা চাইবে, অন্তত আমার জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স হলো তার থেকে অন্তত কোনো মানুষকে আমি বঞ্চিত করব না, এবং রাইট ওয়েতে রাইট সময়ে তার পাশে দাঁড়াতে পারবো। এরকম প্রায় অনেক রকমের গল্প বা অনেক রকমের ঘটনা আমি দেখেছি। একজন ছাত্র লয়ার হয়েছিলেন, সেম থিং। সেটা হচ্ছে ওই মুর্শিদাবাদের কোনো একটা গ্রামের জয়েন্ট পরিবার, যৌথ পরিবার সম্পত্তি থেকে তার বাবাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু সে লয়ার হয়েছিল বটে, রেজিস্টার হয়েছিল বটে, কিন্তু যখন রেজিস্ট্রেশনটা হলো তার আগেই তার বাবা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সে দুঃখ করে বলেছিল, স্যার আমি লয়ার হলাম, বাবার প্রতি যারা অত্যাচার করেছে, বঞ্চিত করেছে, সেটাকে শোধরানোর জন্য, বাট আনফর্চুনেট আমার বাবা দেখে যেতে পারলেন না, কারণ সেই সময় থেকেই বাবার একটা স্বপ্ন ছিল আমি যাতে লয়ার হই। তাই এরকম অনেক গল্প রয়েছে, অনেক ঘটনা রয়েছে, যা ভীষণভাবে যারা গ্রামে বঞ্চিত, যারা সমাজে রয়েছে অনেক দূরে, তারা নিজেদের এই রকমভাবে তৈরি করেছে। আর এই সাফল্যগুলো আজও আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আপনি কখনো দেখেছেন প্রপার গাইডেন্স পাওয়ার পরে কনফিডেন্স বেড়ে গেছে? না, এই ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। কারণ ছেলে মেয়ে যখন ঠিক গাইড পায়, একটি ছেলে মেয়ে ক্লাস 5-এ সমানই অঙ্ক ভুল করছে, এবং তার আস্তে আস্তে অঙ্কের প্রতি একটা দুর্বলতা এবং ভয় জন্মাচ্ছে। কিন্তু কোনো এক টিচার যদি ক্লাস 8-এ এসে তাকে খুব ভালোভাবে অঙ্কটা শেখায়, তখন কিন্তু সে অঙ্কের প্রতি আবার ইন্টারেস্ট ফিরে পায়, এবং প্রথম অঙ্কটি যখন সে শুদ্ধ করে তখন সে ভাবে যে দ্বিতীয় অঙ্কটাও আমি রাইট ওয়েতে করতে পারি, এবং দ্বিতীয় অঙ্কটা করার পর তৃতীয় অঙ্কটা করতে পারে, তৃতীয়টার পর চতুর্থ অঙ্ক করতে পারে। তাই শিক্ষার একটা বড় জায়গা হচ্ছে সেই সাবজেক্টের প্রতি, সেই বিষয়ের প্রতি আমার কনফিডেন্স বাড়বে
বা ভালো লাগবে যদি আমি সাকসেসফুল হই। তাই এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই, ঠিকমতো গাইড করতে পারলে সে জীবনের যে কোনো প্রান্তে 22 বছরের ছেলে মেয়েকে যদি ঠিকমতো গাইড করা যায়, সে কিন্তু কনফিডেন্স পায় জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য, যে যুদ্ধটা তার জন্য। তাই এটা একজন টিচার হিসাবে কিন্তু এই কনফিডেন্স ডেভেলপ করাটাই আমাদের মুখ্য ভূমিকা। এই অঙ্কর অ্যানালজিটা টেক্স আস ব্যাক টু what we discussed a while back, happy to the power n, where n tends to infinity. স্যার, আপনি বিশেষত এই রাজ্যের বাঙালিদের ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠার জন্য কোন স্কিলটা শিখতে বলবেন? আমি স্কিল শেখার ক্ষেত্রে বলবো, বাঙালি স্বপ্ন দেখে, বাঙালি খুব ট্যালেন্টেড, কিন্তু বাঙালির অ্যাডাপটেশন, এই যে অ্যাডাপ্টেশন যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি। বাঙালিকে কীভাবে অ্যাডাপ্ট করতে হবে যে কোনো পরিবেশে, সেটা আর্থিক দিক থেকে হোক বা ইকোসিস্টেমের দিক থেকে হোক, এবং আমাদের বেরোতে হবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, বিভিন্ন লোকের সাথে সময় কাটাতে হবে। এটা যত বেশি করতে পারবে তত কিন্তু বাঙালি সারা পৃথিবীকে রুল করতে পারবে। সেটা আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের এই অ্যাডাপ্টেশনটা, এই স্কিলটা ভীষণভাবে শেখা দরকার। So we understand adaptation is the integral part which leads to survival of the fittest. So now we come to the favorite section of our podcast, and that's the rapid fire round. What stand out is that this journey was never expansion for the sake of expansion. It was a response to students' struggle, unequal access, Bengal's hidden talent, and a changing future. Before we close, we will move to this fun part, as I said, the rapid fire. No answer is wrong, just the first thought that comes to your mind. Bengal's student in one word. তারা স্বপ্ন দেখে এবং ভীষণ ট্যালেন্টেড। One skill every student must learn now. জাস্ট আমি একটু আগে বললাম যে অ্যাডাপ্টেশনস। Confidence or marks? কনফিডেন্স। Local roots or global ambition? আমি অর বলবো না, আমি বলবো অ্যান্ড। Beautiful. লোকাল রুটস অ্যান্ড দেন And global ambition. গ্লোবাল অ্যাম্বিশন। Technology or human connection? হিউম্যান কানেকশন। One quality every future institution must have. লেগাসি। Brilliant. One thing students from districts must never feel. কখনোই যেন তারা না ভাবে তারা পিছিয়ে রয়েছে। Jobs or entrepreneurship? আমি বলবো জবস, কারণ আমি নিজেও একটা এন্টারপ্রেনার্স। আমি দেখেছি যে এন্টারপ্রেনার্স হওয়ার ফলে কী ধরনের পেইন এবং একটা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এন্টারপ্রেনার্সদের দেখে সবাই ভাবে দে আর হ্যাপি। এন্টারপ্রেনার্স হওয়ার ফলে সবাই ভাবে যে যখন ইচ্ছে অফিসে যাওয়া যায়, যখন থেকে বেরোনো যায়। কিন্তু এন্টারপ্রেনার্স কখনো ছুটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে না কারোর কাছে। এন্টারপ্রেনার্স কিছু ছুটি নিয়ে কখনো বাইরে থাকতে পারে না, তার ভাবনা চিন্তার বাইরে। তাই নিশ্চয়ই এন্টারপ্রেনার্স হলে পরে যারা এই পেইনগুলো শুনে বুঝে আসবে তারা ওয়েলকাম, আর না হলে জবস করাই সবথেকে ভালো। That's a way a teacher and a father would think. আমি আমার বাড়িতেও দেখি, my father is a mechanical engineer, never allowed my son to take up mechanical, কারণ ওনার মনে হতো কি মাইন্সে যাবে, অনেক কষ্ট হবে। So I'm sure this comes from a teacher and a father. One word for the future of education. আমি বলবো যে ফিউচার অফ এডুকেশনের জন্য নিজেকে ভীষণ ইনোভেটিভ হতে হবে এবং অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডের অধিকারী হতে হবে। Bengal's youth in 2047. What do you see? অফকোর্স আমি চাইব যে 2047-এ বাংলার ছেলেমেয়েরা আরও ভালো ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং আজও দেখতে পাই যে ইন্টেলেকচুয়ালের ক্ষেত্রে যে কথা বলি সেখানে বাঙালিরাই ডমিনেট করে, অবশ্য আরও বেশি সংখ্যায় করবে 2047-এ। সঙ্গে সঙ্গে চাইব অন্তত একজন বাঙালি এই সময়ের মধ্যে প্রাইম মিনিস্টার হোক। So that's once again a great dream. We spoke about dreams, so I'm sure one day it will realize. So আপনার সাথে যতবার আমরা কথা বলি, there's every time something to learn. My personal take from today's episode
যেটা বোধহয় বাকি এপিসোডস আই ডিডন্ট রিয়েলাইজ বিকজ আপনার স্টোরিজ, আপনার সাকসেস, আপনার স্ট্রাগল, it always inspires us so much. My today's take from this episode would definitely be, I remember যখন Atal Bihari Vajpayee Prime Minister হলেন, every moment he went to any kind of conferences, national or international, the world saw he was always sticking to Hindi. তার আগে রাজীব গান্ধী ছিলেন, who was into English, and the world started respecting that because here there was a man who did not leave his roots, who said, I will speak my language, you understand me in that language, you respect me in that language. Although আমরা নিজেরা questions mix করার চেষ্টা করেছি so that our youth understands us better, but the respect comes, you have not left your roots. And I may not be knowing much in Bangla, but apnar kotha shune we all get inspired, and I feel one day I'll be having the best of the Bangla vacation. Thank you on that note. And today's conversations helped us understand how a teacher's connection with students gradually becomes a larger vision. From Rise to Adamus, from Bengal's districts to nation and global possibilities. What began with understanding students' struggle became a journey of building access, dignity, confidence, and opportunity. So before we close, there is one final request. Like last time, we would be truly honored if you could share a few verses from one of your favorite poems, something that has inspired you, strengthened you, or stayed with you through different phases of your journey. So may we request you to recite those lines for all of us. সুকান্ত ভট্টাচার্যের দেশলাইয়ের কাঠি। আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি, আমি এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ি না, তবু যেন মুখে আমার উসকুস করছে বারুদ, বুকে আমার জ্বলে ওঠার দুরন্ত উচ্ছ্বাস, আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি। Thank you, sir. Some words stay with us because they carry both memory and meaning. And today, through your thoughts and those verses, we saw another side of your journey, reflective, rooted, and deeply committed to building futures. And perhaps the spirit is best captured in the words of Henry Wadsworth Longfellow. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime. And departing, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing o'er life's solemn main, a forlorn, a shipwrecked brother, seeing shall take heart again. On that note, we conclude episode 3 of The Revolution under the perspective shift. Until we meet again, let us keep shifting perspectives, keep believing in yourself, and keep building towards a future where every student feels, I belong, I dream, I can compete, I can contribute. Namaskar. Thank you so much, sir, for coming, giving your precious time, till we listen to you again, till we get more inspired. Thank you so much. নমস্কার।